पत्रांक 535 मुंबई कार्तक सुद 30 बुध 1951। आ पत्र सौभागभाई ऊपर छे। तमने 2 पत्ता लख्या छे ते पहोंच्या छे। अमे संक्षेप में लख्यू छे, अभिन्न भावे लख्यू छे, माटे कदापि कई तेमा अंदेशा योग्य नथी। तो पण संक्षेपना कारणथी न समझाय एवं कई बने तो पूछवामां अड़चण नथी। जे 2 पत्ता 531मो पत्र अने 532मो पत्र 2 लख्या नाना ए तमने पहोंच्या हशे। अमे एमां संक्षेप में लख्यू छे अने जे लख्यू छे ते अभिन्न भावे लख्यू छे। तमने अमारा ज जाणीने लख्यू छे। पेलू के थोड़ीक विगत आजीविका संबंधी तमे लखी तेथी त्रास आवी जाय छे। ए जे 2 पत्रो छे ते अभिन्न भावे लख्यू छे, माटे कदापि कई तेमां अंदेशा योग्य नथी। कोई शंका करवा योग्य नथी। तो पण संक्षेपना कारणथी न समझाय एवं कई बने तो पूछवामां अड़चण नथी। हवे आगळना पेरेग्राफ में लखे छे कि तमने जे आ तकलीफ छे आजीविका संबंधीनी ते करता अनेक गणी हजारों गणी तकलीफ महात्मा पुरुषों ने आवी छे, तो पण एने गण्यु नथी, समताए सहन कर्यु छे। तो तमारे समभावे सहन करवू जोईए। एना माटे दृष्टांत आपे छे। श्री कृष्ण पहला आपे छे। श्री कृष्ण गमे ते गति ने प्राप्त थया होय पण विचारता ते आत्मभाव उपयोगी हता। पण विचारता ते आत्मभाव उपयोगी हता एम स्पष्ट समझाय छे। श्री कृष्ण महात्मा वर्तमान में कारणसर गमे तेवी गति ने प्राप्त थया होय। जे वासुदेव होय छे ते नियाणाथी नियम नियाणु करीने ए पदवी पामेला होय छे, એટલે નિયમથી એ નરક ગતિમાં જ જાય છે। શ્રી કૃષ્ણ ગમે તે ગતિને પ્રાપ્ત થયા હોય પણ વિચારતા તે આત્મભાવ ઉપયોગી હતા। પણ એ શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા હતા ત્યારે એમનો ઉપયોગ આત્મામાં જાગૃત હતો। તે આત્મભાવ ઉપયોગી હતા એમ સ્પષ્ટ જણાય છે। કૃપાલે કે છે શાસ્ત્રોમાં કહ્યું एक शायक सम्यक दृष्टि हता अने आवती 24મી में तीर्थंकर थवाना छे। पण विचारता ते आत्मभाव उपयोगी हता एम स्पष्ट जणाय छे। हवे केवी रीते के अहींया हता त्यारे एमनो उपयोग आत्मामां हतो ए सिद्ध करी बतावे छे के जे श्री कृष्णे कांचननी द्वारिकानुं 56 कोटी यादवे संग्रहितनुं पंच विषयना आकर्षित कारणोना योगमा स्वामीपणु भोगव्यो ते श्री कृष्णे ज्यारे देह मूक्यो छे त्यारे सी स्थिति हती ते विचारवा योग्य छे। श्री कृष्ण महात्मा कोण हता? द्वारिकाना राजा हता, स्वामी हता। भगवान नेमिनाथना समयनी आ वात छे। जे श्री कृष्णे कांचननी द्वारिकानु जेनी आखी द्वारिका नगरी सोनानी हती, सुवर्णनी बनेली हती। जे श्री कृष्णे कांचननी द्वारिकानु 56 कोटी यादवे संग्रहितनु 56 करोड़ यादवोए जे साधनो संग्रह कर्या ए द्वारिकामां 56 कोटी यादवे संग्रहितनु पंच विषयना आकर्षित कारणोना योगमां 5 इंद्रियों ने आकर्षे एवा साधन जेने संग्रह कर्या हता। केम के पोते राजा हता, स्वामी हता। पंच विषयना आकर्षित कारणोना योगमां स्वामीपणु भोगव्युं। एक समय एवो हतो के ज्यारे 56 कोटी यादवोना स्वामी हता। 5 इंद्रियोना भोगोना साधनो जेने बधा मेळव्या हता ते श्री कृष्णे ज्यारे देह मूक्यो छे त्यारे सी स्थिति हती ते विचारवा योग्य छे।
એક સમયના રાજા. પણ જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ મહાત્મા દેહ ત્યજ્યો છે તે વખતે એમની કેવી સ્થિતિ હતી એ વિચારવા યોગ્ય છે અને આત્માને બળ આપવા યોગ્ય છે. અને તે વિચારી આ જીવને જરૂર આકુળપણાથી મુક્ત કરવા યોગ્ય છે. સૌભાગભાઈને લખ્યું કે એના નિમિત્તે આપણે બધાએ આ વિચારવા યોગ્ય છે કે ગમે તેવી કર્મની સ્થિતિ આવી પડે તો પણ આકુળતા કરવી નહીં. કેમ કે આકુળતા જ દુઃખ છે. નિરાકુળતા સુખ છે, આકુળતા છે દુઃખ. ઈચ્છામાં આકુળતા માટે ઈચ્છા મુખ. સુખ દુઃખની વ્યાખ્યા શું? કે ઘણા બધા પૈસા હોય તો સુખી અને પૈસા ન હોય તો દુઃખી, એ વ્યાખ્યા નથી સુખ દુઃખની. જેના અંતર આત્મામાં શાંતિ છે, નિરાકુળપણું છે, તે સુખી. અને ઘણું બધું હોવા છતાં જેનું અંતરાત્મા આકુલિત છે, અંતરમાં બળતરા છે, તૃષ્ણા છે, તો તે દુઃખી છે. એટલે સુખનું લક્ષણ નિરાકુળતા છે. અંતરાત્મામાં શાંતિ, અંદરની, બહારની નહીં. બહાર તો બધું દેખાય, મકાન, ઘોડા ગાડી કે બંગલાઓ કે મોટરો વગેરે બધું હોય, પણ અંતરમાં બળતરા હોઈ શકે. ઈચ્છાઓની, તૃષ્ણાની, વિશેષ મેળવવાની, એ જેને નથી તે સુખી છે. એટલે તે વિચારી આ જીવને જરૂર આકુળતાથી મુક્ત કરવા યોગ્ય છે. કુલનો સંહાર થયો છે, દ્વારિકાનો દાહ થયો છે. તે શોકે શોકવાન એકલા વનમાં ભૂમિ ઉપર આધાર કરી સૂતા છે. ત્યાં જરા કુમારે બાણ માર્યું તે સમયે પણ જેણે ધીરજને અવગાહી છે તે શ્રી કૃષ્ણની દશા વિચારવા યોગ્ય છે. કે 56 કોટી જાદવ, તેના સ્વામી અને પોતાનો કેટલો પરિવાર હશે? સ્ત્રી પુત્રાદિ સગા વહાલા, માતા પિતા બધું હતું. એ આખા કુલનો સંહાર થઈ ગયો, દ્વારિકાનો દાહ થઈ ગયો. આખી દ્વારિકા બળી ગઈ. પોતાના કુટુંબીઓ, પુત્રો, સ્ત્રીઓ, સગાવાલા બધા બળી રહ્યા છે. પોતે જુએ છે પણ નથી બચાવી શકતા. કુલનો સંહાર થયો છે, દ્વારિકાનો દાહ થયો છે. તે શોકે શોકવાન એકલા વનમાં ભૂમિ પર આધાર કરી સૂતા છે. મરણ વખતની આ સ્થિતિ છે. બધું જ નાશ પામી ગયું, બળી ગયું. પોતે અંતે એકલા રહ્યા. અને બળદેવ 2 જણા જીવિત રહ્યા, પણ અંત વખતે તો બળદેવ પણ પાસે નહોતા. એ પણ પાણી લેવા ગયેલા એમને પીવા માટે. જંગલમાં પાણી મળે નહીં, એટલે એમના દેહ ત્યાગ સમયે આટલી બધી સમૃદ્ધિ ક્યાં ગઈ? કુટુંબ ક્યાં ગયું? ધન ક્યાં ગયું? ભાઈ બહેનો પુત્રો ક્યાં ગયા? કોઈ પાસે નહોતું. તે શોકે શોકવાન એકલા વનમાં ભૂમિ પર આધાર કરી સૂતા છે, એકલા સૂતા છે. ત્યાં વળી જરા કુમારે બાણ માર્યું, પોતાનો જ ભાઈ, તેને બાણ માર્યું. તે સમયે પણ જેણે ધીરજને અવગાહી છે તે શ્રી કૃષ્ણની દશા વિચારવા આવી છે. આવી સ્થિતિમાં પણ જેને સમતાએ આ દેહ ત્યાગ કર્યો છે, દેહ ત્યાગ કરવાના વખતે સમતા રહી, પછી અંત વખતે તો રહસ્યભૂત મતિ નરકની આવી ગઈ. પણ તે વખતે જ્યારે સૂતા છે સમતાને વગાઈ છે. અને આખી આપણું ઘર બળતું હોય, આપણું કુટુંબ અંદર હોય, જેના પ્રત્યે આપણો મમતા મોહ હોય, અને તે વખતે આપણા કેવા ભાવ રહે એ તો થયું હોય તો ખબર પડે. કંઈ પણ થોડું પણ જો નાશ પામ્યો, ખોવાઈ ગયું હોય તો આપણને કેટલી ચિંતા થઈ પડે કે સાલું આ બધું શું થઈ ગયું, આટલું બધું જતું રહ્યું, મારું બધું જતું રહ્યું. કંઈક આપણા આવો નિમિત્ત બન્યું હોય તો આપણને ખ્યાલ આવે. તો એમનું તો સર્વસ્વ લૂંટાઈ ગયું. તે વખતે પણ જેને ક્ષમતા રાખી છે એમ કહીને આપણને કૃપાલે કહે છે કે આવું દુઃખ તો આપણને છે નહીં. શ્રી રામ એ પણ રાજા થવાના હતા, તેને બદલે વનવાસમાં મોકલી દીધા. છતાં પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ મહાત્માઓ ક્ષમતા રાખી છે. જેવા કર્મના ઉદય. પાંડવો એ પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ પુરુષો હતા, એમને 13 વર્ષ સુધી વનવાસ ભોગવવું પડ્યું છે. ગજસુકુમાર એ પણ શ્રી કૃષ્ણના નાના ભાઈ, પણ
એવો પાપનો ઉદય આવ્યો કે માથા ઉપર જ પાળ બાંધી માટીની ને અંગારા ભરી દીધા, સગડી બનાવી દીધી. એ વખતની એમની વેદના કેવી હશે? તો કૃપાલ કે એવી વેદના તો આપણને છે નહીં. કોઈ આપણે માથામાં અંગારા ભર્યા નથી, કે આપણને વનવાસમાં મોકલી દીધા નથી, કે આ આપણું બધું સર્વસ્વ નાશ પામ્યું નથી. માત્ર એક આજીવિકાનું દુઃખ છે, અને તેમાં આત્માને આકુલિત કરવો તે મુમુક્ષુને માટે યોગ્ય નથી. એટલે આવા દ્રષ્ટાંતોથી જાણી સાંભળી વિચારીને તમે એ દુઃખને ભૂલી જાઓ. શ્રી કૃષ્ણે જ્યારે દેહ મૂક્યો છે ત્યારે શી સ્થિતિ હતી તે વિચારવા યોગ્ય છે, અને તે વિચારી આ જીવને જરૂર આકુળતાથી મુક્ત કરવા યોગ્ય છે. જેનો આ કુલનો સંહાર થયો છે, દ્વારિકાનો દાહ થયો છે, તે શોકે શોકવાન એકલા વનમાં ભૂમિ ઉપર આધાર કરી સૂતા છે. ત્યાં જરા કુમારે બાણ માર્યું તે સમયે પણ જેણે ધીરજને અવગાહી છે, તે શ્રી કૃષ્ણની દશા વિચારવા યોગ્ય છે. જરા કુમારે ભાઈએ જ બાણ માર્યું. કેમ? તો કે એક વાર ભગવાન નેમિનાથને શ્રી કૃષ્ણે પ્રસંગ પર પૂછ્યું કે આ દ્વારિકા આખી સોનાની છે, એનો નાશ થશે? તો કે હા થશે. આનું ભવિષ્ય કેવી રીતે થશે નાશ? હા, ત્યારે કહ્યું કે આનો નાશ તો આ દ્વીપાયનથી થશે. એ પણ ત્યાં બેઠા છે. અને મારું શું થશે? મારો નાશ કેવી રીતે? તો કે તમારો નાશ આ તમારા ભાઈ જરાકુમારથી થશે. ત્યારે એને સાંભળ્યું, જરાકુમાર, હું મારા ભાઈને મારનારો થાઉં, મારે અહીં રહેવું જ નથી. એ જંગલમાં જતો રહ્યો. અને આ દ્વારિકાનો દાહ 12 વર્ષે થશે. 12 વર્ષ પછી નહીં, 12 વર્ષે થશે એવું કંઈ કહ્યું. હા, એટલે બધાને કહ્યું ગામમાં કે ભાઈ બધા જપ તપ કરો, આ દ્વારિકાનો દાહ થઈ જવાનો. એટલે બધા આંબીલ વગેરે તપ કરતા થાય છે, પણ ભાવિ ટળતું નથી. 11 વર્ષ પૂરા થાય છે, અને એમ માનવામાં આવી ગયું. બધાના મનમાં એમ થયું કે 12 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા. જે સમય એમને કીધેલો એ પતી ગયો, હવે આપણે નિરાશ. એવું કંઈ થયું જ નથી. અને ત્યાં આ કેવી રીતે બન્યું? જરાકુમારે જંગલ સેવ્યું. આ સાંભળીને અને દીપાયને પણ સંન્યાસ લઈ લીધો કે હું આખી દ્વારિકાને બાળનારો થાઉં, મારે આ સંસારમાં જ રહેવું નથી. એ સંન્યાસી બની જાય છે, તપ તપે છે. હવે ત્યાં અને કે દાહ થશે એનું કારણ આ દારૂ હશે. ત્યારે બધાએ શું, શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું આ દારૂ બધો બહાર ફેંકાવી દો, જોઈએ જ નહીં દ્વારિકામાં. એટલે બધો દ્વારિકાની બહાર મુકાવી દીધો. એટલે એના કુંડ ભરાઈ ગયા. કુંડમાં બધાએ નાખી દીધું. હવે ત્યાં સડે છે. એકવાર શ્રી કૃષ્ણના નાના પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન અને સામ વગેરે બધા ત્યાં રમતા હતા. એમને બહુ તરસ લાગી, અને એમને આ જોયું કે આ છે જ પાણી, દારૂ, એ પી લીધો. એ પીધો એટલે અત્યંત મદ ચડ્યો, અને એ મદમાં એમને જે દીપાયન ઋષિ હતા તેની પાસે જઈ જે છોકરા એમને બહુ હેરાન કર્યા. આજ કે આ આખી દ્વારિકાને બાળનાર આજ છે એમ કરીને ખૂબ એને ઢંઢોળ્યો, ખૂબ તકલીફ આપી. અંતે એ દ્વીપાયનનું મગજ પણ ગયું, અને એવો નિયાણું એવું કરી દીધું કે હું આખી આ દ્વારિકાને બાળનારો છું. આટલું બધું મને હેરાન કરે આ લોકો. એટલે આ ચાલતું હતું. એટલામાં શ્રી કૃષ્ણને ખબર પડી કે છોકરાઓએ આ ઋષિ મુનિને બહુ હેરાન કર્યા છે. એટલે ત્યાં પછી શ્રી કૃષ્ણને ભાઈ સામ બે આવે છે. આ બળદેવ, સામ નહીં બળદેવ. શ્રી કૃષ્ણ બળદેવ આવીને ખૂબ વિનતીપૂર્વક કહે છે કે આ એમનો અપરાધ માફ કરો, આ તો બાળક છે. ખૂબ વિનય કર્યો. એટલે એટલું કહ્યું કે તમને બેને છોડીશ, બીજા કોઈને નહીં છોડું. કે આ પાપ છે, નિયાણું નહીં કરો. નહીં જ માન્યું, નહીં છોડ્યું. હવે એ મરીને દેવ બને છે દ્વીપાયન, અને ત્યાંથી પછી એ લાગ જુએ છે કે ક્યારે એને બાળી નાખું. પણ ત્યાં તપશ્ચર્યા વગેરે ખૂબ ચાલતી હોવાથી તે કંઈ કરી શક્યો નહીં. પણ બરોબર 12 વર્ષ પૂરા થયા કે ત્યાર પછી જેમ નેમિનાથ ભગવાને કહ્યું હતું એને અગ્નિના વરસાદ વરસાવ્યા, બધું જ બળવા માંડ્યું. તે વખતે શ્રી કૃષ્ણ એમ બતાય છે કે માતા પિતાને તો લઈ જાઉં,
એટલે રથમાં બેસાડીને બહાર લઈ જવા માંગે કે ત્યાં જ પેલો દરવાજો જ્યાંથી બહાર નીકળે કે એ પડ્યો, ત્યાં પણ એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું. અને આકાશવાણી થઈ કે હું કોઈને બચાવવાનો નથી, તમારા બે સિવાય કોઈને બચી શકે. અંતે આવી સ્થિતિ થઈ, ક્યાં જાય? પછી બળદેવને શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે આપણે પાંડવોને ત્યાં ચાલ્યા જઈએ, કંઈ છે નહીં આપણી પાસે, ક્યાં રહેવું, શું ખાવું વગેરે હમણાં કાંઈ જ નથી. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ કહે, બળદેવે કહ્યું આપણે ત્યાં ચાલ્યા. તો શ્રી કૃષ્ણ કહે, પાંડવોને તો આપણે એકવાર દેશ નિકાળ આપેલો છે. ત્યારે બળદેવ કે નહીં, એ સજ્જન પુરુષો છે, એ કોઈ દિવસ આપણું અહિત કદી ન કરે. એટલે ત્યાં જવા રવાના થાય છે, રસ્તામાં આ બની ગયું. ત્યાં સૂતા છે, એમના પગમાં પદ્મનું ચિહ્ન છે, એ ચમકે છે. એટલે એ જરાકુમારને એમ થયું કે આ કોઈ હરણ છે, અને બાણ મારી દીધું. અવાજ સાંભળ્યો કે આ તો મારા ભાઈનો અવાજ છે. ત્યાં આવીને જુએ તો શ્રી કૃષ્ણ છે. હવે આવી સ્થિતિ, બધું જતું રહ્યું, બાણ વાગ્યું, પોતે 3 ખંડના સ્વામી છે, છતાં પણ કેવો ભાવ ઉપજ્યો કે હે જરા કુમાર, તું ચાલ્યો જાય અહીંયાથી, એ તો હમણાં બળદેવ આવશે તને મારી નાખશે. એમ કરીને એને દયા આવી મોકલી દીધો. અને ત્યાર પછી અંત વખતે એવી લેસ્યા આવી કે હું 3 ખંડનો સ્વામી કોઈ દિવસ યુદ્ધમાં હાર્યો નહીં, અને મને આ મારીને ચાલ્યો ગયો. આ રૌદ્ર ધ્યાન. હવે એને જો ક્યાં હોય તો છોડું જ નહીં, મારી જ નાખું એવો ભાવ આવ્યો. અંતે નરક ના આવા ભાવ આવી લેસ્યા આવીને પછી એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે પણ ક્ષાયક સમ્યક દ્રષ્ટિ હોવાથી આટલી બધી આખી દ્વારિકાનો દાહ થયો, પોતાનું બધું બળી ગયું, પોતે સ્વ નજરે જોયું, છતાં પણ પોતાના આત્માને આકુલિત કર્યો નથી, કેમ કે સમ્યક દ્રષ્ટિ હતા, આત્મા ભાવ ઉપયોગી હતા. એટલે અહીંયા કહ્યું, શ્રી કૃષ્ણ ગમે તે ગતિને પ્રાપ્ત થયા હોય પણ વિચારતા તે આત્મભાવ ઉપયોગી હતા, એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. શ્રી કૃષ્ણે કાંચનની દ્વારિકાનું 56 કોટી યાદવે સંગ્રહિતનું પંચ વિષયના આકર્ષિત કારણોના યોગમાં સ્વામીપણું ભોગવ્યું. તે શ્રી કૃષ્ણે જ્યારે દેહ મૂક્યો છે ત્યારે શી સ્થિતિ હતી તે વિચારવા યુગ છે, અને તે વિચારી આ જીવને જરૂર આકુલપણાથી મુક્ત કરવા યુગ છે. કુલનો સંહાર થયો છે, દ્વારિકાનો દાહ થયો છે. તે શોકે શોકવાન એકલા વનમાં ભૂમિ પર આધાર કરી સૂતા છે, ત્યાં જરાકુમારે બાણ માર્યું. તે સમયે પણ જેણે ધીરજને અવગાઈ. આ કેવું છે કે આવી તકલીફ આવવા છતાં પણ તેને ધૈર્ય છોડ્યું નથી, ધીરજને અવગાઈ. તે શ્રી કૃષ્ણની દશા વિચારવા એવી છે. આ વિચારો અને તમે પણ આવેલી સ્થિતિમાં સંભાવ રાખો. આનું વિવેચન છે. વિવેચનમાં પૂજ્યશ્રી જણાવે છે કે ગતિ જેમ સમ્યક દર્શન થતા પહેલા બાંધેલી તે પ્રમાણે થઈ, પણ કૃષ્ણનું જીવન જોતા એમ લાગે છે કે એમને સમ્યક દર્શન હતું. 3 ખંડનું રાજ્ય ભોગવ્યું અને પછી બાણ વાગ્યું ત્યારે કેટલો ક્રોધ થયો. પછી કહ્યું કે જે મારનાર હોય તે આવી ઉભો રહે. આ લેસ્યા આવી ત્યારે એટલામાં એમનો નાનો ભાઈ જરાકુમાર આવ્યો. ત્યારે કહ્યું કે તું જતો રહે, નહીં તો બળદેવ આવશે તને મારી નાખશે. એમ એમને દયા તે વખતે આવી. 3 ખંડનું રાજ્ય હતું, પણ મરણ વખતે એમને પાણી પીવાનું પાથરવાનું પણ ન મળ્યું. 3 ખંડના અધિપતિ હોવા છતાં મરણ વખતે પાણી પણ નથી, પાનાર પણ નથી, પાણી પીવાનું પાથરવાનું પણ ન મળ્યું, છતાં એમને કંઈ લાગ્યું નહીં. શ્રી કૃષ્ણને નેમિનાથ ભગવાન પાસેથી જે સમજણ પ્રાપ્ત થયેલી તે વખતે આવીને હાજર થઈ. કૃપાલે કહ્યું ને, જ્ઞાન તેનું નામ કે જે હર્ષોક વખતે હાજર થા, અર્થાત હર્ષોક થવા દે નહીં. એટલે એમને જે ભગવાન નેમિનાથ પાસે સમજણ મળેલી એ સમ્યક જ્ઞાન આવીને હાજર રહ્યું, અને તે વખતે એમને આકુલિત થવા નહીં દીધું કે આખી દ્વારિકાનો દાહ થયો છતાં. શ્રી કૃષ્ણને નેમિનાથ ભગવાન પાસેથી જે સમજણ પ્રાપ્ત થયેલી તે વખતે આવીને હાજર થઈ. પ્રારબ્ધ જેવી દશામાં મૂકે ત્યાં સંભાવ રાખો. પ્રારબ્ધ જેવી દશામાં મૂકે ત્યાં સંભાવ રાખવો. આ કહેવું છે
કે દરેક પ્રાણીને જેવા પ્રારબ્ધનો ઉદય આવે, સુખનો કે દુઃખનો, પણ સંભાવ રાખો. ધીરજ કર્તવ્ય છે. પાપનો ઉદય કે પુણ્યનો ઉદય પણ હંમેશા રહેતો નથી. પાપનો ઉદય છે તો પણ જવાનો છે, અને પુણ્યના ઉદય બધી સામગ્રી મળી હશે તો એ જવાની છે. સામગ્રી નાશ ન પામે તો પોતે જવાનો છે, પોતે ક્યાં યાર કાયમ રહેવાનો છે. માટે એ નિમિત્તે કંઈ હર્ષ શોક કર્તવ્ય નથી. પાપનો ઉદય કે પુણ્યનો ઉદય પણ હંમેશા રહેતો નથી. માટે ધીરજથી સહન કરવું. માટે ધીરજથી સહન કરવું. મરણની વેદના હતી તો પણ શ્રી કૃષ્ણને ધીરજ રહી હતી. બાણ માર્યું છતાં પણ ધૈર્ય રાખીને એને કે તું ચાલ્યો જાય અહીંયાથી. આ પ્રકારનું વર્તન તે સમ્યક દ્રષ્ટિ તે હતા તેનું આ પ્રમાણ છે. અને અહીંયા પણ સૌભાગ્યને જ કર્યું. ત્યાં જરાકુમારે બાણ માર્યું તે સમય પણ જેણે ધીરજને અવગાઈ છે તે શ્રી કૃષ્ણની દશા વિચારવા યોગ્ય છે. વિચારીને પોતે પણ ધીરજ રાખવા યોગ્ય છે. આ પત્ર 535 પૂરો થયો. હવે પત્રાંક 536 આ અંબાલાલભાઈ ઉપર છે. મુંબઈ કારતક સુદ 14 ગુરુ 1951. આજે પત્ર એક પ્રાપ્ત થયું છે અને તે સંબંધમાં યથા ઉદય સમાધાન લખવાનું વિચારું છું અને તે પત્ર તરતમાં લખીશ. આજે તમારું એક પત્ર મળ્યું છે, તે સંબંધમાં યથા ઉદય સમાધાન લખવાનું વિચારું છું. જ્યારે એવો ઉદય આવશે લખવાનો ત્યારે તમારા પ્રશ્નોના સમાધાન લખીશ અને તે પત્ર તરતમાં લખીશ. હવે જણાવે છે, 2 પ્રકારની દશા મુમુક્ષુ જીવને વર્તે છે. મુમુક્ષુ જીવને 2 પ્રકારની દશા વર્તે છે. એક વિચાર દશા અને બીજી સ્થિત પ્રજ્ઞ દશા. સ્થિત પ્રજ્ઞ દશા વિચાર દશા લગભગ પૂરી થયે અથવા સંપૂર્ણ થઈ પ્રગટે છે. તે સ્થિત પ્રજ્ઞ દશાની પ્રાપ્તિ આ કાળમાં કઠણ છે, કેમ કે આત્મ પરિણામને વ્યાઘાતરૂપ યોગ આ કાળમાં પ્રધાનપણે વર્તે છે અને તેથી વિચાર દશાનો યોગ પણ સદગુરુ સત્સંગના અંતરાયથી પ્રાપ્ત થતો નથી. કૃપાલદેવે કહ્યું કે 2 પ્રકારની મુમુક્ષુ જીવની દશા વર્તે છે, કાં તો વિચાર દશા અને કાં સ્થિત પ્રજ્ઞ દશા, જ્ઞાન દશા. એ ચોથા પછી હોય. એ સમ્યક દ્રષ્ટિને જે સ્વરૂપમાં જેટલી સ્થિરતા થાય, ચારિત્રમાં જેટલો સમય તેમ તેમ સ્વરૂપમાં સ્થિરતા આવે છે. સ્થિત પ્રજ્ઞ, પ્રજ્ઞ એટલે બુદ્ધિ, સ્થિત થઈ જાય એટલે કે એના અંદરમાંથી બધી કામનાઓ ઈચ્છાઓ મટી જાય છે. જીવન મુક્ત પણ કહી શકો. અપેક્ષાએ સમ્યક દ્રષ્ટિ પણ જીન કહેવાય છે. સંપૂર્ણ જીવન મુક્ત કેવડી છે, પણ એ પણ એનું પ્રયાણ હંમેશા તે તરફ જ છે. પણ એ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની પછી જ આ દશા આવે છે. 2 પ્રકારની દશા મુમુક્ષુ જીવને વર્તે છે. એક તો વિચાર દશા. બનારસીદાસજીએ કહ્યું, વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે મન પામે વિશ્રામ, રસ સ્વાદત સુખ ઉપજે અનુભવ યાકો નામ. અનુભવ, આત્મા અનુભવ પહેલા જે વિચાર દશા છે, વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે, વસ્તુનો વિચાર કરતા કરતા દેહ ને આત્મા 2 ભિન્ન છે, એમ આત્માનો વિચાર કરતા કરતા વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે મન પામે વિશ્રામ. વિચારતા વિચારતા આત્મા સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ જાય છે અને રસ સ્વાદ સુખ ઉપજે. જ્યારે આત્માના રસનો આસ્વાદ એને આવે ને સુખ ઉપજે, અનુભવ યાકોના, તેનું નામ અનુભવ છે. એટલે સમ્યક દર્શન પહેલાની દશા વિચાર દશા છે. વિચાર દશામાં તો દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોનો આધાર છે. હા છે, બરોબર. હા તે વખતે મન, ઇન્દ્રિય અને મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયનો બરોબર આધાર હોય છે, તેના દ્વારા જ વિચારે છે. અને જ્યારે સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જાય, વસ્તુ તો અતિન્દ્રિય છે, જ્ઞાન સ્વભાવ છે, તો પોતે અતિન્દ્રિય. હા, તો જે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી અતિન્દ્રિય જ્ઞાન કેવી રીતે એમ જ થાય છે. વિચારવા માટે તો આ મન જે છે દ્રવ્યમન, એ એને સાહેબો જ છે. એમ કરતા કરતા
એ વિચાર થતા થતા સૂક્ષ્મ થતા જાય છે વિચારો, એમ કરતા કરતા સ્વરૂપમાં તન્મયતા થાય છે, લીન થઈ જાય છે. પછી ઇન્દ્રિયનો આધાર છૂટી જાય છે. પહેલા આધાર હોય છે, ચડવા માટે આપણે પગથિયા આધાર છે, પણ ચડ્યા પછી પગથિયાનો આધાર હોતો નથી. પછી તો આપણે ચડી ગયા. તેમ જ્યાં સુધી એ વસ્તુનું પ્રાપ્તિ નથી થતી ત્યાં સુધી સદગુરુ, સત્સંગ, ભક્તિ, સ્વાધ્યાય, સ્મરણ, એ શાસ્ત્ર બધું જ આધારભૂત છે. પણ પછી કાંઈ જરૂર નથી. પ્રાપ્તિ પછી જરૂર નથી. પછી સ્વરૂપમાં રમણતા છે ત્યારે જે ઇન્દ્રિય સુખ, અતિન્દ્રિય સુખ અનુભવે છે. હા, હોય છે. વિચારોમાં તો બધું જ હોય. હા, શ્રુતનું અવલંબન, એના આશયનો ભાવ, એ પણ ઠેઠ કેવળ જ્ઞાન સુધી જરૂરી છે. તે વખતે વિકલ્પ ના હોય, બિલકુલ ના હોય. છતાં પણ ઊંડે ઊંડે એનો આશય કામ કરે છે. જેમ કે 8માંથી શ્રેણી માંડે, પણ કેવળ જ્ઞાન તો 13મે થાય. પણ શું કહ્યું કૃપાલદેવે કે આ સત્શ્રુતનું અવલંબન ઠેઠ કેવળ 12માના અંત સુધી પણ તેનો આશય આપણે જેમ આ વિચારીએ છીએ તેમ કંઈ અને શ્રેણીમાં વિચાર હોય નહીં, પણ સૂક્ષ્મ ભાવ ત્યાં હોય છે. તેમાં એકત્વ અવિચાર ને એકત્વ વિતર્ક અવિચાર, અને એ બે ભેદ છે એના. પ્રથમ શુક્લ ધ્યાનના. હા, પૃથકત્વ અવિતર્ક વિચાર પહેલા ભેદ પાડે છે અને પછી તો ભેદ નથી, એમાં સમાઈ જાય છે. એ બધી એ બધો શું છે, અનુભવનો વિષય છે. આપણે હા હા 6 થી 7માં આત્મધ્યાન અવસ્થા છે. 6 7મે મુનિ ઝૂલે, 7માં નિર્વિકલ્પ દશા છે. જ્યારે કઈ વિકલ્પ આવ્યો 6 આવી જાય, પાછો સ્વાધ્યાય ભક્તિ કરીને પાછો 7મે જાય. આમ ઝૂલાની જેમ 6 7મે ઝૂલતા જ્યારે શ્રેણી માંડે ત્યાર તો 2 ઘડીનું જ કામ છે. 2 ઘડી એટલે 48 મિનિટ. એ તો વધારે વધારે 9 સમય માત્રથી શ્રેણી છે, એટલે એ ઘણી ઊંચી દશા છે. ત્યાં નિર્વિકલ્પ દશા એમ કે છે. બાકી કેવી રીતે નિર્વિકલ્પ એ તો આપણે કંઈ જાણતા નથી. વર્તમાનમાં આપણે શું કરવું કે આપણે ચોથે કેવી રીતે આવીએ, આપણું સમ્યક દર્શન કેમ નિર્મળ થાય, એ જ્યારે થશે સંકિત ચોથે આપણે આવીશું તો 5મે કેવું હોય, 6 કેવું હોય, આપણને વાસ્તવિક ખ્યાલ આવી શકે. જેમ કે આપણે હજુ એકડાઈ લખતા ના આવડતું હોય અને આપણે મેટ્રિક ને BA ની વાત કરીએ, એ આપણને એટલું સંભાવના સમજાય નહીં. પણ આપણે એમ કરતા કરતા ચોથે 5મે મેટ્રિક સુધી આવી જાય તો કંઈક આપણે વિચારી શકાય કે BAમાં આવું હોય કે 12મીમાં 14મીમાં, એ આજથી આપણને એટલું નહીં સમજાય. એટલે એમ શાસ્ત્રોથી ભલે આપણે કહીએ આમ હોય, આમ પ્રકૃતિઓ જાય, પણ એ બધું કહેવા માત્ર છે. કેમ કે આત્માનું જે અનંત સુખ છે એ કંઈક વેદાય તો એની દ્રષ્ટિ નિર્મળ થાય છે. અને તે વખતે અંતરમાં રહેલી જે વાસનાઓ, ઈચ્છાઓ સંસાર પ્રત્યે, એ જે મટી જાય ને જે નિર્મળતાથી આપણે વિચારીએ, વૈરાગ્ય ભાવ વડે બુદ્ધિ નિર્મળ થાય, એ જ વાસ્તવિક વિચાર છે. નહીં તો હમણાં તો બધું આપણે કહીએ દેહથી આત્મા ભિન્ન છે, ક્યાં ભિન્ન લાગે. પ્રભુ શ્રી કે બહુ ઓઢી પહેરીને પ્રભુ વાત કરી, પણ તુંબડીમાં કાંકરા, એમ કે તમે બોલો છો પણ પ્રભુ અનુભવ છે, તો કે અનુભવ તો કાંઈ નથી અમને. અને જ્ઞાનીને બોલતા ન આવડે તો પણ એ આત્માનો અનુભવ છે. અનુભવ ચિંતા મણિરતન, અનુભવ હૈ રસકૂપ, અનુભવ માર્ગ મોક્ષ કો અનુભવ મોક્ષ સ્વરૂપ. અનુભવ એ આખી વસ્તુ જુદી છે. આપણે ઘણી સાકર મીઠી કહીએ, પણ સાકર કેવી મીઠી? કોઈએ મીઠું જ ખાધું હોય, લૂણ. સાકરના ગાંગડા જોયા જ ને મીઠાના ગાંગડા જોયેલા હોય, અને આપણે કહીએ સાકર મીઠી, તો કે આ તો મીઠું છે, આ ક્યાં સાકર છે? સાકર શું? એને ચાખી જ ન હોય તો એને મન તો એ ખારું જણાય, ભલે એને સાકરના ઢેર પડ્યા હોય. પણ જેને સાકરના કટકાનો આસ્વાદ કર્યો એને તો સમજાય કે આમાં સ્વાદ કેવો છે. તેમ ખરેખર એ વિચાર દશામાં પણ હજુ જીવ નથી. વિચાર દશાનું પણ કૃપાલદેવે આત્મસિદ્ધિમાં આપ્યું કે કશાયની ઉપશાંતા માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, ભવે ખેદ પ્રાણી દયા જ નહીં, ભવે ખેદ અંતરદયા, તે કહીએ જિજ્ઞાસ, તે જિજ્ઞાસુ જીવને થાય સદગુરુ બોધ, તો પામે સંકિતને વર્તે અંતરશોધ. અંતરાત્માની જે એવી દયા આવશે કે હું અનંતકાળથી આ સંસારમાં જ ભટકું છું, અનંતકાળ જન્મ મરણના દુઃખ પામ્યા ને હજુ મારો એનો ઉપાય જ નથી કરતો, હજુ રાગ દ્વેષ જ કરું, હજુ કશાય ભાવોમાં જ પડ્યો છું, ત્યારે આપણે અંતરમાં દયા ક્યાં છે?
આપણા આત્માની, એની શું સ્થિતિ થશે? અહીંયાથી ક્યાંય ભરાઈ જશે યોનિઓમાં, ઢોર પશુની યોનિઓમાં કે નરકમાં, ત્યારે તો આપણો કોણ આધાર છે? પણ આપણી બધી વાતો ઉપલબ્ધ છે, કહેવા માત્ર છે, અંતરમાં એની જે ચોટ લાગવી જોઈએ હજુ લાગી નથી. નહીં તો ઊભો ન રહે કે મને દુઃખ થશે એવા કર્મ કોઈ ન બાંધે. આ કર્મો એટલે કામો જે આપણે કરીએ એના ફળ નરકગતિમાં જવાનું છે કે તિર્યંચ યોનિમાં જવું પડશે તો કોણ પાપ કરે? કોઈ નહીં કરે. અને કરી રહ્યો છે તો સમજવું કે એને હજુ શ્રદ્ધા જ નથી, વાત હજુ જોઈએ એવી બેઠી જ નથી. નહીં તો એ ઊભો ન રહે, એક સમય પણ બગાડે નહીં કે આવો માનવદેવનો સમૂહ જે વડે હું કેવલનાન પામી મોક્ષ શાશ્વત સુખ મેળવી શકું, આવો શું કામ બેઠવું? પણ હજુ એને ઇન્દ્રિય સુખમાં સુખ બુદ્ધિ છે, માટે આમ કરે છે. એટલે બે પ્રકારની દશા મુમુક્ષુ જીવને વર્તે છે. વિચાર દશા એક અને બીજી સ્થિત પ્રજ્ઞ દશા. સ્થિત પ્રજ્ઞ દશા વિચાર દશા લગભગ પૂરી થયે અથવા સંપૂર્ણ થયે પ્રગટે છે. જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા ત્યાં પ્રગટે નિજ જ્ઞાન, જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ પામે પદ નિર્વાણ. જ્યારે ખરેખરી આત્માર્થીને લક્ષણ આવશે, સુવિચાર દશા ઉત્પન્ન થશે, ત્યાર તો નિજ જ્ઞાન પ્રગટશે. આપણને પ્રગટતું નથી તો એનો અર્થ આ થયો કે હજુ આપણી વિચાર દશા પણ યથાયોગ્ય નથી, જેમ જ્ઞાનીઓ કે છે તેમ નથી. સ્થિત પ્રજ્ઞ દશા વિચાર દશા લગભગ પૂરી થયે અથવા સંપૂર્ણ થયે પ્રગટે છે. લગભગ વિચાર દશા પૂરી થવા આવે ત્યારે કે છે કે આ સ્થિત પ્રજ્ઞ દશા આવે છે. તે સ્થિત પ્રજ્ઞ દશાની પ્રાપ્તિ આ કાળમાં કઠણ છે. તે સ્થિત પ્રજ્ઞ દશાની પ્રાપ્તિ આ કાળમાં કઠણ છે, કેમ કે આત્મ પરિણામને વ્યાઘાતરૂપ યોગ આ કાળમાં પ્રધાનપણે વર્તે છે. આ કાળમાં આવી સ્થિત પ્રજ્ઞ દશા પ્રાપ્ત થવી, સ્વરૂપમાં સ્થિરતા થવી બહુ જ કઠણ છે. આવો આ કાળ છે. કેમ કે આત્મ પરિણામને વ્યાઘાત રૂપ યોગ આ કાળમાં પ્રધાનપણે વર્તે છે. આત્માના પરિણામોને ઘાતે એવા યોગ આવા ઊંડા અવસર પીણી કાળમાં પ્રધાનપણે વર્તે છે. મોહનું પ્રાબલ્ય છે, નિમિત્તો એટલા બધા બળવાન છે મોહના કે એને સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ પણ દુર્લભ થઈ પડી છે. એમાં સ્થિતિ તો હજુ આગળની વાત છે, સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એ પણ દુર્લભ થઈ પડ્યું છે. કેમ કે આત્મ પરિણામને વ્યાઘાતરૂપ યોગ આ કાળમાં પ્રધાનપણે વર્તે છે અને તેથી વિચાર દશાનો યોગ પણ સદગુરુ સત્સંગના અંતરાયથી પ્રાપ્ત થતો નથી. આવા કાળમાં જીવની વિચાર દશા પ્રગટે એના માટે જોઈતા નિમિત્ત સાચા આત્મજ્ઞાની સત્પુરુષ અને તેનો સત્સમાગમ તેનો પણ અંતરાય છે. ગુરુ બિન જ્ઞાન ન ઉપજે. ગુરુ જોઈએ, આત્મજ્ઞાન. ત્યાં મુનિ પણ તે સાચા ગુરુ હોય એવા ગુરુ જોઈએ, આત્મજ્ઞાની. ગુરુ તો આજે ઘણા છે, પણ આપણે આત્મજ્ઞાની ગુરુ જોઈએ. આત્મા જેને પ્રાપ્ત છે એવા ગુરુ જોઈએ. તે આ કાળમાં દુર્લભ થઈ પડ્યા છે. અને એવા મહાત્માઓનો સમાગમ જોઈએ, તેનો તો અંતરાય વર્તે છે. કેમ કે આત્મ પરિણામને વ્યાઘાતરૂપ યોગ આ કાળમાં પ્રધાનપણે વર્તે છે અને તેથી વિચાર દશાનો યોગ પણ, વિચાર દશા આપણી ખેરે યથાર્થ, તેનો યોગ પણ સદગુરુ સત્સંગના અંતરાયથી પ્રાપ્ત થતો નથી. તેવા કાળમાં કૃષ્ણદાસ વિચાર દશાને ઈચ્છે છે. એ વિચાર દશા પ્રાપ્ત થવાનું મુખ્ય કારણ છે. જ્યાં કે સદગુરુ સત્સમાગમનો યોગ પણ દુર્લભ છે, એવા સમયમાં કૃષ્ણદાસ વિચાર દશાને ઈચ્છે છે કે મારી આત્મ વિચાર દશા ક્યારે ખુલશે, હું નિરંતર એ ભાવમાં જ ક્યારે રહીશ. એ વિચાર દશાની ઈચ્છે છે. તે વિચાર દશા પ્રાપ્ત થવાનું મુખ્ય કારણ છે. એમને એ જોઈએ છે, માટે એમને જરૂર પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે. જેની વસ્તુ મેળવવી છે તો એ ઉપાય પણ કરે. જેને જોઈતું જ ન હોય તેને ગમે તેવો લોક અપાય છે તોય નહીં લે. તો એમને વિચાર દશા પોતાની કરવી છે, ઈચ્છે છે વિચાર દશાને, એ જ વિચાર દશા પ્રાપ્ત થવાનું મુખ્ય કારણ છે. તેવા કાળમાં, એવા ભયંકર કાળમાં કૃષ્ણદાસ વિચાર દશાને ઈચ્છે છે. એ વિચાર દશા પ્રાપ્ત થવાનું મુખ્ય કારણ છે અને
તેવા જીવને ભય, ચિંતા, પરાભવાદી ભાવમાં નિજ બુદ્ધિ કરવી ઘટે નહીં, તો પણ ધીરજથી તેમને સમાધાન થવા દેવું અને નિર્ભય ચિત્ત રખાવવું ઘટે છે. હવે એમને વિચાર દશા મારી ક્યારે પ્રગટશે એવો એમની ચિંતા છે, કે મને પ્રગટશે કે નહીં એવો ભય છે. તો પછી એમને કેમ કહેવું કે તમારે આવી ઈચ્છા વિચાર દશા પ્રગટ કરવી હોય તો તમારે પરભાવાદી ભાવમાં નિજ બુદ્ધિ કરવી ઘટે નહીં. ખરેખર તમારે આત્મવિચારમાં આવવું હોય તો દેહાદી બધું પર છે, શરીર, કુટુંબ, ધન એ બધું પર છે, આપણું નથી. તો એ પરભાવાદી ભાવમાં નિજ બુદ્ધિ કરવી ઘટે નહીં. આ મારું છે એવો અહંભાવ, દેહ તે હું છું, આ ધન કુટુંબાદી મારા છે એ ભાવ કરવો ઘટે નહીં. નિજમાં નિજ બુદ્ધિ કરવી ઘટે. જો એમને સ્વાત્મ દશાની વિચારણા કરવી હોય તો તેવા જીવને ભય, ચિંતા, પરાભવાદી ભાવમાં નિજ બુદ્ધિ કરવી ઘટે નહીં, તો પણ ધીરજથી તેમને સમાધાન થવા દેવું અને નિર્ભય ચિત્ત રખાવવું ઘટે છે. અંબાલાલભાઈને લખે છે, કૃષ્ણદાસની એવી ઈચ્છા છે કે મને એ આત્મવિચાર દશા પ્રગટે, તેમની ભાવના ઉત્તમ છે, જિજ્ઞાસુ છે, તે જરૂર વિચારતા પ્રગટે એમ છે, પણ એવી એમાં ભય, ચિંતા બધું મૂકી દે. જેમ કે 843માં પત્રમાં કૃપાલદેવે કહ્યું કે કોઈ જીવને એમ થાય કે હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ધર્મ કેમ પામીશ? એ આદિ ખેદ નહીં કરતા વિતરાગ પુરુષોનો ધર્મ, જે દેહાદી સંબંધીથી હર્ષ વિષાદ વૃત્તિ દૂર કરી આત્મા અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, એવી વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય ગ્રહણ કરી તે જ વૃત્તિનું બળ રાખવું. આપણને એમ રે હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ક્યારે પામીશ ધર્મ? મને ધર્મ એટલે આત્માનો સ્વભાવ, એ મને પ્રાપ્તિ ક્યારે થશે? તો કે એમ વિકલ્પ કરવાથી ખેદ કરવો નહીં, પણ એનો પુરુષાર્થ કરવો. વિતરાગ પુરુષોએ જે ધર્મ દેહાદી સંબંધી હર્ષ વિષાદ વૃત્તિ દૂર કરવાનું કહ્યું, દેહ પ્રત્યે તમને હર્ષ થાય એટલે કે દેહાદી ભાવમાં રાગદ્વેષ થાય એ મૂકી દો તો ધર્મ આપોઆપ પ્રગટશે. દેહ કુટુંબ આદિમાં રાગદ્વેષ કરીને હર્ષ કરવો કે શોક કરવો એ બધું મૂકી દો તો અસંગ શુદ્ધ ચેતન સ્વરૂપ તમારું આત્માનું સ્વરૂપ છે પ્રગટ થશે. બાકી હું ધર્મ કેમ પામીશ, હું ધર્મ કેમ પામીશ એમ કરી હતી તો કઈ આત્મધર્મ પ્રગટે નહીં. હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ધર્મ કેમ પામીશ એ આદિ ખેદ નહીં કરતા વિતરાગ પુરુષોનો ધર્મ, જે દેહાદી સંબંધીથી હર્ષ વિષાદ વૃત્તિ દૂર કરી આત્મા અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે એવી વૃત્તિનો નિશ્ચય, હું તો શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન છું, આ ધન કુટુંબ શરીર આદિ મારું છે જ નહીં એવી કઈ ભાવના ભાવ, એવી વૃત્તિનો નિશ્ચયને આશ્રય ગ્રહણ કરી તે જ વૃત્તિનું બળ રાખવું અને મંદ વૃત્તિ થાય ત્યાં વિતરાગ પુરુષોની દશાનું સ્મરણ કરવું. કે વિતરાગ પુરુષો કેવી રીતે દેહાદની દશામાં રહ્યા છે, રાગ દ્વેષ ભાવોને મૂક્યા છે, એવી દશાનું સ્મરણ કરવું. તે અદ્ભુત ચરિત્ર પર દ્રષ્ટિ પ્રેરીને વૃત્તિને અપ્રમત્ત કરવી એ સુગમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકાર કારક તથા કલ્યાણ સ્વરૂપ છે. નિર્વિકલ્પ જેના અંતરાત્મામાં દશા છે એવી કૃપાલદેવની એ કહે છે કે મહાપુરુષોના ચરિત્ર પર દ્રષ્ટિ પહેરીને અપ્રમત્ત થાઓ, એ જ આત્મધર્મ પ્રગટાવવાનો સુગમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ કલ્યાણ સ્વરૂપ માર્ગ છે. તેમ અહીંયા કહ્યું કે શ્રી કૃષ્ણદાસને પણ એવી ચિંતા ભય કંઈ રાખવું યોગ્ય નથી, અને તેવા જીવને ભય ચિંતા પરાભવાદી પરભાવમાં નિજ બુદ્ધિ કરવી ઘટે નહીં. જો એમને સાચી આત્મવિચારણા પ્રગટાવી હોય તો પરમાં નિજ બુદ્ધિ કરે નહીં, નિજમાં નિજ બુદ્ધિ કરે, આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરે, પરમાં પરબુદ્ધિ કરે. શરીર આદિ હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદિ મારા નથી, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું એમ આત્મભાવના કરતા રાગ દ્વેષનો ક્ષય થાય. આ કરે તો એમની આ વિચારણા છે. આત્મભાવના કેમ કરવી એ વિચારે તો જરૂર એમની વિચાર દશા પ્રગટશે, બાકી ખેદ કરીએ ચિંતા કરીએ કાંઈ વળે નહીં.
અને તેવા જીવને ભય, ચિંતા, પરભાવાદી ભાવમાં નિજ બુદ્ધિ કરવી ઘટે નહીં, તો પણ ધીરજથી તેમને સમાધાન થવા દેવું. આ વાત ધીરજથી એમને સમજાવજો અને નિર્ભય ચિત્ત રખાવવું ઘટે છે. ભય રાખવો નહીં, બધું થશે. સત્પુરુષનું શરણ રાખો અને આ પ્રમાણે આત્મભાવના રાખો તો બધું થશે. આમ કરીને આ પત્ર પૂરો થયો. આમાં 2 દશા બતાવી, વિચાર દશા અને સ્થિત પ્રજ્ઞ દશા. સ્થિત પ્રજ્ઞ દશા વિશે પત્ર સુધામાં બ્રહ્મચારીજીએ શ્રીમદ ભાગવતમાંથી સમજાવ્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને બોધે છે. પત્રાંક 222 છે પત્ર સુધામાં. એમાં કહ્યું, સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણ શ્રીમદ ભાગવત ગીતામાંથી ઉતારી મોકલું છું, તે વિચારશોજી. અર્જુન પૂછે છે કે હે કેશવ, સમાધિમાં રહેલા સ્થિત પ્રજ્ઞનું લક્ષણ શું? સ્થિત પ્રજ્ઞ કેવી રીતે બોલે, કેવી રીતે બેસે, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરે અને કેવી રીતે વર્તે? કેશવ એટલે શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણને સંબોધીને અર્જુને કહ્યું કે હે કેશવ, આ સમાધિમાં રહેલા સ્થિત પ્રજ્ઞ હોય તેમના શું લક્ષણ, અને સ્થિત પ્રજ્ઞ હોય તે કેવી રીતે બોલે, કેવી રીતે બેસે, ઇન્દ્રિયોનો કેવી રીતે નિગ્રહ કરે અને કેવી રીતે વર્તે? તેના ઉત્તરમાં શ્રી ભગવાન બોલ્યા, એટલે શ્રી કૃષ્ણ બોલ્યા કે હે પાર્થ, હે અર્જુન, અત્યારે મનમાં રહેલી સર્વ કામનાઓને મનુષ્ય તજી દે છે. જ્યારે મનમાં રહેલી સર્વ કામનાઓને મનુષ્ય તજી દે છે અને આત્મા વડે જ આત્મામાં સંતોષ પામે છે, ત્યારે સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. જ્યારે મનમાં રહેલી સર્વ કામનાઓ, ઈચ્છાઓ, વાસનાઓ મનુષ્ય તજી દે છે અને આત્મા વડે જ આત્મામાં સંતોષ પામે છે, તેને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. એની પ્રજ્ઞ એટલે બુદ્ધિ સ્થિત થઈ ગઈ, સ્થિર થઈ ગઈ. એનામાં એ સર્વ વાસનાઓ નથી. તે વખતે જ્યારે મનમાં રહેલી સર્વ કામનાઓ, વાસનાઓ મનુષ્ય તજી દે છે અને આત્મા વડે જ આત્મામાં સંતોષ પામે છે, ત્યારે સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. દુઃખોમાં એ કેવી રીતે? તો કે દુઃખોમાં ઉદ્વેગ રહિત વાળો, દુઃખના પ્રસંગમાં જેને ઉદ્વેગ થતો નથી. સુખોમાં સ્પૃહા રહિત, સુખના નિમિત્તો આવી મળે તો એમાં પણ જેને સ્પૃહા નથી કે આવું રહે તો બહુ સારું, બધી જાતની અનુકૂળતા હોય તો આપણે જેવા અજ્ઞાનીને એમ થાય કે આ બહુ સારું, એવું રહે તો બહુ સારું. દુઃખ ગમે નહીં, શાતા ગમે, પણ એને તો એમાં પણ સ્પૃહા રહિત. દુઃખી સ્થિતિમાં ઉદ્વેગ રહિત મનવાળો અને સુખોમાં સ્પૃહા રહિત અને જેના રાગ, ભય તથા ક્રોધ દૂર થયા છે એવા મુનિ, એટલે જે વિત રાગ, વિત ક્રોધ, વિત ભય, તેને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. જે સર્વત્ર આસક્તિ વિનાનો હોય, તે શુભ કે અશુભ પામીને આનંદ પામતો નથી કે દ્વેષ કરતો નથી. તેની બુદ્ધિ સ્થિર થયેલી છે. તે આસક્તિ વિનાનો, શુભના નિમિત્તમાં આનંદ પામતો નથી, અશુભના ઉદયમાં દ્વેષ કરતો નથી, કેમ કે તેની બુદ્ધિ સ્થિર થયેલી છે. કેવી રીતે? તો કે જેમ કાચબો સર્વ તરફથી અંગોને સમેટી લે છે, તેમાં મનુષ્ય જ્યારે સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લે છે, ત્યારે તેની બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે. કાચબાનું દ્રષ્ટાંત લઈને કહ્યું, એ પોતાની ડોક, હાથ, પગ બધું ઢાળમાં સંકેલી લે કાચબો, તેવી રીતે મનુષ્ય જ્યારે સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લે છે, પોતપોતાના વિષયોમાં ઇન્દ્રિયોને જવા દેતા નથી, ત્યારે તેની બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે. ઇન્દ્રિયો વિષયો ચહેરે ખેંચે અવિરતિ પંથ, ઇન્દ્રિયો વિષયો ચહેરે ખેંચે અવિરતિ પંથ, સંયમ રૂપ લગામથી રે, સંયમ રૂપ લગામથી રે, વારે તે નિરગ્રંથ સમતા સ્વામી તે. વચનામૃત પત્રાંક 537. પત્રાંક 537 મુંબઈ
કારતક સુદ 7મ શનિ 1951। શ્રી સત્પુરુષોને નમસ્કાર, શ્રી સત્પુરુષોને નમસ્કાર। શ્રી સ્તંભતીર્થવાસી મુમુક્ષુજનો પ્રત્યે, એટલે અંબાલાલભાઈ આદિ મુમુક્ષુઓ પ્રત્યે, શ્રી સ્તંભતીર્થવાસી મુમુક્ષુજનો પ્રત્યે શ્રી મોહમયી ભૂમિથી ના આત્મસ્મૃતિપૂર્વક યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત વિશેષ વિનંતી કે મુમુક્ષુ અંબાલાલનું લખેલ પત્રેક આજે પ્રાપ્ત થયું છે। મોહમયી ભૂમિથી આત્મ સ્વરૂપે વસતા એવા પરમ કૃપાળુ દેવના આત્મસ્મૃતિપૂર્વક યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય। વિશેષ વિનંતી કે મુમુક્ષુ અંબાલાલનું પત્રેક આજે પ્રાપ્ત થયું છે। કૃષ્ણદાસને ચિત્તની વ્યગ્રતા જોઈને તમારા સૌના મનમાં ખેદ રહે છે, તેમ બનવો સ્વાભાવિક છે। કૃષ્ણદાસને ચિત્ત ભ્રમ થયો છે, એમનું પત્ર છે, એમના પહેલાનું 4 દિવસ પહેલા અંબાલાલભાઈનું, એમાં લખ્યું છે કે એમને એક સોનાનું કડું 25 રૂપિયાનું એ ખોવાઈ ગયું છે। તે દિવસથી કે એમને આ ચિત્ત ભ્રમ થઈ ગયો છે અને કઈ વાયુની પ્રકૃતિ છે તે આમ મારું શું થશે આવું રહ્યા કરે છે, ઉન્મત્ત દશા જેવી થઈ ગઈ છે। એટલે કૃષ્ણદાસને ચિત્તની વ્યગ્રતા જોઈને તમારા સૌના મનમાં ખેદ રહે છે, તેમ મનવું સ્વાભાવિક છે। કર્મના એવા ઉદય હોય તે ભલભલાને આવું થઈ જાય। જો બને તો યોગ વાસિષ્ઠ ગ્રંથ 3જા પ્રકરણથી તેમને વંચાવશો। એમને વૈરાગ ઉપશમનો વિશેષ ખ્યાલ આવે, આવા પર પદાર્થો પ્રત્યેથી મોહ બુદ્ધિ ઘટે, કેમ કે આ દાગીના, સોનું કે ધન આદિ કંઈ મારું નથી, મારો તો એક આત્મા છે, એમ વૈરાગ ઉપશમનો ભાવ વિશેષ વધે તેમ કરશો। જો બને તો યોગ વાસિષ્ઠ ગ્રંથ 3જા વૈરાગ પ્રકરણ અને મુમુક્ષુ પ્રકરણ એ 3જા પ્રકરણથી તેમને વંચાવશો અથવા શ્રવણ કરાવશો। અને પ્રવૃત્તિ ક્ષેત્રથી જેમ અવકાશ મળે તથા સત્સંગ થાય તેમ કરશો। એમને એ અંબાલાલભાઈને ત્યાં આવીને બેસે છે ત્યારે શાંતિ રહે છે, કૃપાલના વચનો વાંચે ત્યારે શાંતિ રહે અને કે તમને યાદ કરે છે। અંબાલાલભાઈ કૃપાલને લખ્યું છે, વારંવાર તમને યાદ કરે છે। મારું કેવું શું થશે, મારી કોણ સંભાળે છે, એક રાયચંદ્રભાઈ સિવાય મારી કોઈ સંભાળે એમ નથી, એમ કે બોલ્યા કરે છે। એટલે પ્રવૃત્તિ ક્ષેત્રથી જેમ બને તેમ અવકાશ મળે તથા સત્સંગ થાય તેમ કરશો। ઘરમાં જાય છે તે પાછી સ્મૃતિ આવી જાય છે ને એવા થઈ જાય છે, તો કે પ્રવૃત્તિ ક્ષેત્રથી એમને જેમ અવકાશ મળે તથા સત્સંગ થાય તેમ કરશો। દિવસના ભાગમાં તેઓ વધારે વખત અવકાશ લેવાનું બને તેટલો લક્ષ્ય રાખવો યોગ્ય છે। દિવસે પણ બીજી પ્રવૃત્તિથી અવકાશ લઈ અને સ્વાધ્યાય ભક્તિ સ્મરણમાં રહે એવું કરવું હિતાવહ છે। એટલે અંબાલાલભાઈ લખ્યું છે કે એમને આત્મશાંતિ થાય એવું કંઈક આપ લખશો। તેના જવાબમાં આ પત્ર છે। સમાગમની ઈચ્છા સૌ મુમુક્ષુ ભાઈઓની છે એમ લખ્યું, તે વિશે વિચારીશ। માગસર મહિનાના છેલ્લા ભાગમાં કે પોષ મહિનાના આરંભમાં ઘણું કરી તેવો યોગ થવો સંભવે છે। તમારા સર્વ મુમુક્ષુ ભાઈઓની અમારા સમાગમની ઈચ્છા છે, તે કાં તો માગસર મહિનાના છેલ્લા ભાગમાં કાં પોષ મહિનાના ની શરૂઆતમાં તેવો યોગ બનવો સંભવે છે। કૃષ્ણદાસે, હવે કૃષ્ણદાસ પ્રતિ લખે છે, કૃષ્ણદાસે ચિત્તમાંથી વિક્ષેપની નિવૃત્તિ કરવાયું છે। મન વિક્ષેપ વાળું કૃષ્ણદાસે રાખવું યોગ્ય નથી, આકુળ વ્યાકુળતા કરવી યોગ્ય નથી। કૃષ્ણદાસે ચિત્તમાંથી વિક્ષેપની નિવૃત્તિ કરવાયું છે, કેમ કે મુમુક્ષુ જીવને એટલે વિચારવાન જીવને આ સંસારને વિશે અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ભય હોય નહીં। કેમ કે બધી મુમુક્ષુના ચિત્તમાં તો કોઈ જાતનો વિક્ષેપ જોઈએ નહીં, કેમ કે મુમુક્ષુ જીવને એટલે વિચારવાન જીવને આ સંસારને વિશે અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ભય હોય નહીં। જે વિચારવાન છે તેને તો આ સંસારને વિશે અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ભય હોય નહીં। મારું આ અજ્ઞાન જતું નથી, મિથ્યાત્વ નાશ પામતું નથી, દેહમાં આત્મબુદ્ધિ ખસતી નથી,
અને દેહને લઈને કુટુંબ ધનાદિમાં મારાપણું મળતું નથી, એ જ એને ખેદ રહેવો જોઈએ. એ સિવાય બીજો કોઈ ખેદ રહેવો નહીં જોઈએ. એમની 2 ભાણીઓ હતી, એમને કોઈ સ્ત્રી કે પુત્ર નહોતા કૃષ્ણદાસને. એટલે કે એનું શું થશે, આ ભાણીઓનું શું થશે? પોતે પાછા આજ 537મો પત્ર, 36મા પત્રમાં 536માં તો કૃપાલુ લખ્યું કે કૃષ્ણદાસ વિચાર દશાને ઈચ્છે છે. તે વિચાર દશા પ્રાપ્ત થવાનું મુખ્ય કારણ છે. એમની વિચાર દશા એમને કરવી છે, તો એ એમની જિજ્ઞાસા છે, તો જરૂર વિચાર દશા પ્રાપ્ત થશે. એ પોતે પણ એમાં અંબાલાલભાઈ લખે છે કે પોતે એમ માનતા કે મને જ્ઞાન થયું છે અને હવે આ ચિત્ત ભ્રમ થયો, એટલે કે નહીં, મારું માનેલું બધું ખોટું હતું, બધી ભૂલ હતી, ભ્રાંતિ હતી, નહીં તો મારી આવી દશા કેમ થાય? પોતાને જ્ઞાન થયું માનતા હતા, તે બધું હવે નીકળી ગયું ચિત્ત ભ્રમ થવાથી. આ સંસારની વિશે વિચારવાન જીવને અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ભય હોય નહીં. અજ્ઞાન મારું જતું નથી, અનાદિકાળનું મિથ્યા તો ખસતું જ નથી. એવું મેં શું કર્યું અથવા હવે શું કરું તો મને મારા આત્માનું ભાન થાય, મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે તેની મને ઓળખાણ થાય. વિચારવાન જીવને આ સંસારને વિશે અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ભય હોય નહીં. એક અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ છવી એ રૂપ જે ઈચ્છા, તે સિવાય વિચારવાન જીવને બીજી ઈચ્છા હોય નહીં. મારું અજ્ઞાન નાશ પામે એ સિવાય મુમુક્ષુ જીવને તો કોઈ કે છે બીજી ઈચ્છા હોય જ નહીં. ખરો મુમુક્ષુ હોય, જન્મજરા મરણથી મુક્ત થવાની સાચી ભાવના હોય, તો એને અજ્ઞાન નિવૃત્તિ સિવાય બીજો કોઈ ભય હોય નહીં. અને પૂર્વ કર્મના બળે તેવો કોઈ ઉદય હોય તો પણ વિચારવાનના ચિત્તમાં સંસાર કારાગ્રહ છે, સમસ્ત લોક દુઃખે કરી આર્ત છે, ભયાકુળ છે, રાગ દ્વેષના પ્રાપ્ત ફળથી બળતો છે, એવો વિચાર નિશ્ચય રૂપ જ વર્તે છે. અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો કંઈ અંતરાય છે, માટે તે કારાગ્રહરૂપ સંસાર મને ભયનો હેતુ છે અને લોકનો પ્રસંગ કરવા યોગ્ય નથી. એ જ એક ભય વિચારવાનને ઘટે છે. વિચારવાન જે આપણે આપણી જાતને વિચારવાન માનતા હોઈએ તો આપણને અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ભય હોવો નહીં જોઈએ. જો આપણને મરણ ભય, વેદના ભય, અકસ્માત ભય, અરક્ષા ભય, અગુપ્તી ભય, આ લોક ભય કે પરલોકના ભયના ભય જો પડ્યા છે તો એ વિચારવાન છે જ નહીં. એક અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ ઈચ્છવી એ રૂપ જે ઈચ્છા, તે સિવાય વિચારવાન જીવને બીજી ઈચ્છા હોય નહીં. અને પૂર્વ કર્મના બળે તેવો કોઈ ઉદય હોય, સુખ દુઃખના પ્રસંગ તો આવે, પૂર્વે કંઈ આપણે પાપ કર્યા હોય તો આવે, એટલે વિચારવાન જીવને પણ શુભ કે અશુભનો ઉદય હોય, પણ તેના ચિત્તમાં સંસાર કારાગ્રહ છે. સંસારમાં રહેવું પડતું હોય, પ્રવૃત્તિ કરવી પડતી હોય, બધા વ્યવહાર કે વેપાર બધા કરવા પડતા હોય, છતાં વિચારવાનના ચિત્તમાં તો એમ જ હોય કે આ સંસાર છે તે કારાગ્રહ છે, કેદખાનું છે. હું આ કેદખાનામાં પુરાયો છું. સંસારમાં રહું છું પણ કેદખાનામાં રહું છું, હેડમાં પુરાયો છું. કેદ સમગ્રહ વાસ ગણ પગ બેડી નિજ નાર, સ્વજન સિપાહી સાચવે સંકટ રૂપાહાર. બ્રહ્મચારીજી પ્રજ્ઞાઓનું લખ્યું છે કે આ સંસારને તું કેદ સમોગણ, આ કેદખાનું છે. એમાં જેમ સાંકળમાં પકડીને બાંધીને અંદર ઘાલ્યો હોય તેવી રીતે હેડમાં પુરાઈ ગયો છું, કઈ જઈ શકતો નથી. કેદ સમો ગ્રહવાસ ગણ અને પગ બેડી નિજ નાર, પોતાની સ્ત્રી છે તે પગમાં બેડી સમાન છે, એ મને ક્યાંય જવા દઈ શકે એમ નથી. અને સ્વજન સિપાહી સાચવે, આ મારા સ્વજનો, કુટુંબીઓ, સગાવાલાઓ એ બધા સિપાહી જેવા છે કે વળી કઈ જતો રહે, ક્યાંય જવાની દે. સ્વજન સિપાહી સાચવે ને એને એ કેદીને ભોજન શું? સંકટ રૂપ આહાર. મુનિને તો 22 પરિસર, પણ ગ્રસ્તને તો અગણિત પરિસર. ડગલે ને પગલે અનેક પ્રકારના દુઃખના નિમિત્તો બને. એ આ સંસારી જીવને ભોગવવાના, તે મારે ભોગવવાના, કેમ કે હું કેદખાનામાં પડ્યો છું. એમ એને થવું જ જોઈએ જો વિચારવાન હોય તો. સંસાર દુઃખરૂપ લાગવો જોઈએ. સંસાર સુખરૂપ લાગે તો એ આત્માર્થીનું લક્ષણ નહીં, ભવે ખેદ નથી, અથવા જ્ઞાનીઓએ તેને વિચારવાન પણ ગણ્યો નથી. વિચાર દશા જ આવી નથી.
એક અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ ઈચ્છવી એ રૂપ જે ઈચ્છા, તે સિવાય વિચારવાન જીવને બીજી ઈચ્છા હોય નહીં. અને પૂર્વ કર્મના બળે એ તેવો કોઈ ઉદય હોય, એવા કર્મના ઉદય હોય કે ઘરમાં રહેવું પડતું હોય, ગ્રસ્તાવાસ હોય, તો પણ વિચારવાનના ચિત્તમાં સંસાર કારાગૃહ છે. સંસારમાં રહેવા છતાં હું કેદખાનામાં પડ્યો છું એવું એને અંદરમાં હોવું જોઈએ, અંતરથી. તો પણ વિચારવાનના ચિત્તમાં સંસાર કારાગૃહ છે. સમસ્ત લોક દુઃખે કરી આર્ત છે. જગતમાં રહેલા સર્વ પ્રાણીઓ ત્રિવિધ તાપથી દુઃખી છે. જન્મ જરા મરણ તો એને ખ્યાલ નથી આવતો, કેમ કે જન્મ થઈ ગયો, ગર્ભાવસ્થાનું દુઃખ ધ્યાનમાં નથી, વૃદ્ધાવસ્થા આવશે ત્યારે મરણે આવ્યું નથી. પણ આ રોજ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિના દુઃખ તો પ્રત્યક્ષ છે. અનેક ઈચ્છાઓને લઈને હું દુઃખી છું. માનસિક પીડા, શારીરિક અનેક રોગથી દુઃખી છું. તેમજ આ ઉપાધિ ભોગવું છું, ઘરની, કુટુંબની, ધંધાની, વ્યવહારની, એને લઈને હું દુઃખી છું. એ એના ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ. તો એ દુઃખ નાશ કરવાનો ઉપાય પણ કરે. પણ હું તો સુખી છું, મારે બૈરા છે, છોકરા છે, ધન છે, સગા વાલા, બધું, દુકાન મકાન બધું બરાબર, શું દુઃખ છે એમ માની બેસે તો એ સંસાર દુઃખથી કદી છૂટી શકે? દુઃખમાં સુખ બુદ્ધિ કરી લે તેને કોણ છોડાવી શકે? દુઃખ છે તેને ખરી રીતે વિચારીને દુઃખ માને તો એ વિચાર દશા સાચી. વિચારવાનના ચિત્તમાં સંસાર કારાગૃહ છે. સમસ્ત લોક દુઃખે કરી આર્ત છે. આર્ત એટલે દુઃખી, પીડિત છે. ત્રિવિધ તાપથી બળતો છે. ભયાકુલ છે. સંસારી જીવો કોઈ મરણ ભય, કોઈ અકસ્માત ભય કે આલોક પરલોક ભય, અરક્ષા ભય, અગુપ્તી ભય, એને ભયથી ગ્રસિત છે. ભયાકુલ છે. રાગ દ્વેષના પ્રાપ્ત ફળથી બળતો છે. સંસારી જીવો રાગ દ્વેષથી બળી રહ્યા છે. આપણે વિચાર કરીએ, જ્યાં જ્યાં આપણને રાગ છે તેને લઈને આપણને કેટલું દુઃખ છે. કોઈ કુટુંબ પ્રત્યે રાગ હોય, એમાં કંઈક રોગ થઈ જાય, વિયોગ થઈ જાય તો કેટલું દુઃખ ભાસે. કોઈ જડ વસ્તુને આપણી માની હોય, તૂટી જાય, ફૂટી જાય, કોઈ લઈ જાય તો કેટલું દુઃખ થાય. રાગ છે તો દુઃખ થાય છે, રાગ ન હોય તો કંઈ નહીં થાય. અને રાગને લઈને દ્વેષ બુદ્ધિ થાય છે. મારી વસ્તુ કોઈ લઈ ગયો એના પ્રત્યે દ્વેષ થઈ જાય, અને એને લઈને આ જીવ દુઃખી છે. તારું કોઈ છે જ નહીં, બધું કર્મને આધીન મળી આવ્યું છે, એમાં આગુ પાછું થાય એટલે એને દુઃખનો પાર નથી. રાગ દ્વેષના પ્રાપ્ત ફળથી આખો લોક બળે છે. આખા લોકમાં દુઃખ શું છે? આનું જ રાગ દ્વેષનું. અને એને લઈને જ જન્મ મરણ છે. જન્મ જરા અને મૃત્યુ મુખ્ય દુઃખના હેતુ, કારણ તેના બે કયા? રાગ દ્વેષ અને હેતુ. આ રાગ દ્વેષ જન્મ મરણના કારણ છે. જ્યાં જ્યાં રાગ કરે ત્યાં જન્મવું પડે, જન્મ લેવા પડે. જ્યાં જ્યાં દ્વેષ કરે ત્યાં પણ જન્મ લેવા પડે. એટલે આખો લોક રાગ દ્વેષના પ્રાપ્ત ફળથી બળતો છે. જે પૂર્વે રાગ દ્વેષ કર્યા તેના ફળમાં આ બધું નોકર્મરૂપ શરીર મળ્યું, કુટુંબ મળ્યું, ફરી રાગ દ્વેષના નિમિત્તો ઉભા થયા, ફરી એમાં રાગ દ્વેષ કરી નવા બાંધે છે. રાગ દ્વેષના પ્રાપ્ત ફળથી બળતો છે એમ વિચારવાનના ચિત્તમાં હોવું જોઈએ. એવો વિચાર નિશ્ચય રૂપ જ વર્તે છે. જેની વિચાર દશા ખીલી છે તેને તો આ વિચાર નક્કી કે એમ જ છે, હું સંસાર રૂપી જેલમાં પડ્યો છું અને સમસ્ત લોક દુઃખે કરીને પીડિત છે. ત્રિવિધ તાપથી ભયાકુળ છે. કોઈને આ લોકનો ભય, કોઈને મરણનો, કોઈને રક્ષાનો, કોઈને અકસ્માતનો, કોઈને મને રોગ થઈ જશે તો, કોઈને મારા પૈસા જતા રહેશે તો, અનેક પ્રકારના ભયથી સંસારી જીવો ગ્રસિત છે. ભયાકુળ છે. રાગ દ્વેષના પ્રાપ્ત ફળથી બળતો છે. એવો વિચાર વિચારવાનના ચિત્તમાં નિશ્ચય રૂપ જ વર્તે છે કે ખરેખર એમ જ છે. ભલે મારે ઉદયને લઈને આ કુટુંબમાં પડ્યો છું કે ઘરમાં સંસારમાં પડ્યો છું, પણ હું પણ દુઃખી જ છું. હું પણ એમોનો એક જ છું. આ ત્યાગવા યોગ્ય જ છે એવી એના અંતરમાં જાગૃતિ હોવી જોઈએ. અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો કઈ અંતરાય છે? આત્મજ્ઞાન થતું નથી, સંસારનો મોહ હટતો નથી, અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો કઈ અંતરાય છે. માટે તે કારાગ્રહરૂપ સંસાર મને ભયનો હેતુ છે. મને આત્મજ્ઞાન થયું નથી. નિમિત્તાધીન વૃત્તિ ફરી ફરી ચલિત થઈ જાય છે, મોહ થઈ જાય છે, રાગ થઈ જાય છે, દ્વેષ થઈ જાય છે, કષાયો થઈ જાય છે, વિષયો પ્રત્યે આકર્ષણ થઈ જાય છે. અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો કઈ અંતરાય છે. માટે તે કારાગ્રહરૂપ સંસાર મને ભયનો હેતુ છે. આ જેલ રૂપ આ સંસાર મને ભયરૂપ છે.
કે મને આ મોહમાં ફસાવી અને આત્મધર્મને ભૂલાવી ન દે, એમ વિચારવાનમાં ચિત્તમાં એવું હોવું જોઈએ. માટે તે કારાગ્રહરૂપ સંસાર મને ભયનો હેતુ છે અને લોકનો પ્રસંગ કરવા યોગ્ય નથી. આ સંસારી જીવોનો પ્રસંગ જ કરવા યોગ્ય નથી, કેમ કે સર્વસંગ મહાઆશ્રવરૂપ છે. અને જ્યાં માન્યતા સંસારની મોહ પોષે એવા જીવોનો સંગ જ કરવા યોગ્ય નથી. ન છૂટકે જ વેપાર નિમિત્તે કે વ્યવહાર નિમિત્તે ન છૂટકે જ પ્રવર્તવું યોગી છે. વિશેષ પરિચય જોઈએ જ નહીં. અને લોકનો પ્રસંગ કરવા યોગ્ય નથી. એ જ એક ભય વિચારવાનને ઘટે છે. જે ખરો વિચારવાન છે જ્ઞાનીઓની દ્રષ્ટિમાં, તેને તો આ ભય રહે છે કે સંસારમાં ક્યાંય મોહમાં ફસાઈ નહીં જાઉં, કંઈ લેપાઈ નહીં જાઉં, કે રાગદ્વેષ વધી ન જાય. એને એનો સંસાર દુઃખરૂપ છે, કારાગ્રહરૂપ છે. બધા દુઃખી છે ને હુંય દુઃખી છું. હું ત્રિવિધતા આપતી બળું છું, એવી એના અંતરમાં સદા જાગૃતિ જોઈએ. એટલે કૃષ્ણદાસને કે એવો ભાવ દ્રઢ થાય કે આ તો બધું તારું છે જ નહીં. તું તો જેલમાં પડ્યો છે. આ સંસારને શું છે? આમાં કોઈ આપણું જવાનું નથી. એ સંસારના ભય રાખવા નથી. મારું શું થશે? કાંઈ થવાનું નથી. તું આત્મા છું, તારે આત્માની સંભાળ લે. અજ્ઞાનનો ભય રાખ, બીજા બધા ભય મૂકી દે. એવો કૃષ્ણદાસના નિમિત્તે આપણને કૃપાળ દેવે બોધ આપ્યો છે. હવે આગળના પેરેગ્રાફમાં કહે છે, મહાત્મા શ્રી તીર્થંકરે નિર્ગ્રંથને પ્રાપ્ત પરિસહ સહન કરવાની ફરી ફરીને ભલામણ કહી છે. મહાત્મા શ્રી તીર્થંકરે, તીર્થંકર ભગવંતોએ પ્રાપ્ત નિર્ગ્રંથને એટલે મુનિને પ્રાપ્ત પરિસહ સહન કરવાની ફરી ફરી ભલામણ આપી છે. પરિસહ આવે તો મુનિઓને સહન કરવો, એવો ભગવાનનો ઉપદેશ છે. કંઈ ડરીને ભાગીને જવું નહીં. મહાત્મા શ્રી તીર્થંકરે નિર્ગ્રંથ એટલે મુનિ ને પ્રાપ્ત પરિસહ સહન કરવાની ફરી ફરી ભલામણ આપી છે. તે પરિસહનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરતા અજ્ઞાન પરિસહ અને દર્શન પરિસહ એવા બે પરિસહ પ્રતિપાદન કર્યા છે. 22 પરિસહ કહ્યા, તેમાં અજ્ઞાન પરિસહ અને દર્શન પરિસહ છે. એ ભગવાન મને જ્ઞાન ક્યારે થશે? અનંત કાળ વહી ગયો છતાં મારા સ્વરૂપનું મને ભાન નહીં થયું. નિજમાં નિજ બુદ્ધિ નહીં થઈ, પરમાં પરબુદ્ધિ નહીં થઈ. એ ક્યારે થશે? હજુ મને તો દેહમાં ગાઢ બુદ્ધિ દેહાધ્યાસ પડ્યો છે. એવી જે વિચારણા અજ્ઞાન પરિસહ છે, એ પણ થવો મુશ્કેલ છે. એ થતું નથી. આપણને ક્યાં થાય કે મને જ્ઞાન ક્યારે થશે? જ્યારે થવાનું ત્યારે થશે. એની પડી જ નથી. તો એ 22 પરિસહમાંનો તે પરિસહનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરતા અજ્ઞાન પરિસહ અને દર્શન પરિસહ, આત્માની શ્રદ્ધા ક્યારે થશે, આત્માનો અનુભવ ક્યારે થશે, એવા બે પરિસહ પ્રતિપાદન કર્યા છે. કે કોઈ ઉદય યોગનું બળવાનપણું હોય અને સત્સંગ સત્પુરુષનો યોગ થયા છતાં જીવને અજ્ઞાનના કારણો ટાળવામાં હિંમત ન ચાલી શકતી હોય, મૂંઝવણ આવી જતી હોય, તો પણ ધીરજ રાખવી. હવે કોઈ ઉદય યોગનું બળવાનપણું હોય, એટલે કે પ્રબળ ઉદય હોય, ઘરમાં રહેવાની ઈચ્છા ન હોય છતાં રહેવું પડતું હોય. કોઈ ઉદય યોગનું બળવાનપણું હોય અને સત્સંગ સત્પુરુષનો યોગ થયા છતાં સત્સંગ પણ મળ્યો હોય, સત્પુરુષ પણ મળ્યા હોય, છતાં જીવને અજ્ઞાનના કારણો ટાળવામાં હિંમત ન ચાલી શકતી હોય. જેમ કે આપણને કૃપાળને મળ્યા, આવું સત્સંગ પણ મળ્યું, છતાં પણ અજ્ઞાનના કારણો ટાળવામાં હિંમત ચાલતી નથી. અજ્ઞાન એટલે વિપરીત સમજણ. દેહ તે હું અથવા કુટુંબ તે મારું, હું દેહાદિ સ્વરૂપ છું અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ મારા છે, આ અજ્ઞાન છે. એ ટાળવામાં હિંમત ચાલતી નથી. આ કે છોડી દે, તારું છે જ નહીં. તો કે ના, એ તો કેમ થાય? ભલે ઉપરથી આપણે કહી દઈએ કંઈ મારું નથી, એ તો બધું મિથ્યા છે. તો કે ભાઈ તારું નથી તો આપી દે મને, તારું તો છે નહીં ને. તો કે એ તો કેમ આપું? એને 100 રૂપિયાની નોટ ખોવાઈ હોય તો એને ત્રાસ છૂટે કે સાલી ગઈ ક્યાં, કોણ લઈ ગયું? અને બધું મારું નથી એ કાઢવું એ પાતાળ ફોડવા બરાબર છે. પાતાળ તો કદાચ ફૂટી જાય પણ આ નહીં જાય. અનાદિકાળનું અજ્ઞાન છે, અતિ દુર્લભ છે. એટલે તે ટાળવામાં હિંમત ચાલતી ન હોય
સત્સંગ સત્પુરુષનો યોગ થયા છતાં જીવને અજ્ઞાનના કારણો ટાળવામાં હિંમત ન ચાલી શકતી હોય, મૂંઝવણ આવી જતી હોય, દેહ તે હું નહીં, કુટુંબ તે મારું નહીં, એમાં મારાપણું દ્રઢ કરે છે મોહ કરીને, અને કે મારું નહીં, તો એમાં એ કાઢવામાં મૂંઝવણ આવી જતી હોય તો પણ ધીરજ રાખવી. સત્સંગ સત્પુરુષનો યોગ વિશેષ કરી આરાધવો, પુરુષાર્થ જ કરવો, છતાં આજનું આજ મારાપણું જતું રહે એ કંઈ બને નહીં, અનાદિનું અજ્ઞાન છે. એટલે સત્સંગ વિશેષ કરવો, સત્પુરુષનો યોગ વિશેષ કરી આરાધવો, તો અનુક્રમે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થશે. તો કાળે કરીને જરૂર તમારી વિપરીત માન્યતાઓ ટળશે, દેહમાં આત્મબુદ્ધિ જશે. એમ ધીરજ રાખીને પુરુષાર્થ જારી રાખો. કેમ કેવી રીતે જશે અનાદિનું અજ્ઞાન? તે પણ કે છે કેમ કે નિશ્ચય જે ઉપાય છે, અજ્ઞાનને દૂર કરવાનો જે ખરો ઉપાય છે નિશ્ચય, કેમ કે નિશ્ચય જે ઉપાય છે અને જીવને નિવૃત્ત થવાની બુદ્ધિ છે, અજ્ઞાનને કાઢવાનો ઉપાય સત્પુરુષનો બોધ છે, તે મળ્યો છે. અને આપણે અજ્ઞાન કાઢવું છે તો એ કાળે કરીને અજ્ઞાન જરૂર જશે. ઉપાય સાચો મળી ગયો હોય અને એને પુરુષાર્થ કરીને દોષ કાઢવો હોય તો કેમ ન જાય? ઘણી વાર શું થયું છે, જ્ઞાની મળ્યા પણ એને અજ્ઞાન કાઢવું નહોતું, અથવા અજ્ઞાન કાઢવું હોય ત્યારે જ્ઞાનીનો જોગ ને કોઈ અજ્ઞાની મળી જાય, એટલે એ ખાંડું બાંડું ચાલ્યું આવ્યું છે. હવે સાચા જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા હોય જેનું અજ્ઞાન ગયું હોય અને પોતાને એના ઉપદેશના આધારે અજ્ઞાન કાઢવું હોય તો એ કાળે કરીને જરૂર જાય. કેમ કે નિશ્ચય જે ઉપાય છે અને જીવને નિવૃત્ત થવાની બુદ્ધિ છે, તો પછી તે અજ્ઞાન નિરાધાર થયું છતું શી રીતે રહી શકે? શી રીતે? તારે કે કાઢવું છે અને એનો ઉપાય સાચો છે તો એ ગયા વગર કેમ રહે? એકમાત્ર પૂર્વ કર્મ સિવાય ત્યાં કોઈ તેને આધાર નથી. હવે એને કાઢવું છે અજ્ઞાન, સત્પુરુષ મળ્યા પણ એમાં પૂર્વ કર્મ નડે છે, એ બળવાન છે, વચ્ચે બહુ પહેલા અહમ ભાવ મમત્વ ભાવ ગાઢ કર્યો ત્યાડો આવે છે. એકમાત્ર પૂર્વ કર્મ યોગ સિવાય ત્યાં કોઈ તેને આધાર નથી. તો તે જીવને સત્સંગ સત્પુરુષનો યોગ થયો છે અને પૂર્વ કર્મ નિવૃત્તિ પ્રત્યે પ્રયોજન છે, તેને ક્રમે કરી ટળવા જ યોગી છે. જેને સત્સંગ છે, સત્પુરુષનો યોગ થયો છે અને પૂર્વ કર્મ નિવૃત્તિ કરવાનો જ જેનું પ્રયોજન છે, જેને પૂર્વ કર્મ દૂર કરવા જ છે, તો તેને ક્રમે કરી ટળવા જ યોગી છે. એમ વિચારી તે અજ્ઞાનથી થતું આકુળ વ્યાકુળપણું તે મુમુક્ષુ જીવે ધીરજથી સહન કરવું. કૃષ્ણદાસને એમ થાય છે કે હવે મને મારું કોણ થશે, આ મને શું થશે, કોણ મારી સંભાળ લેશે, એ બધું આકુળ વ્યાકુળપણું કાઢવું યોગ્ય છે. એમ વિચારી તે અજ્ઞાનથી થતું આકુળ વ્યાકુળપણું તે મુમુક્ષુ જીવે ધીરજથી સહન કરવું. એ પ્રમાણે પરમાર્થ કહીને પરિચય કયો છે, એ પ્રમાણે પરમાર્થ સમજાવી અને જેને અજ્ઞાન કાઢવાની ભાવના છે તેને આ અજ્ઞાન પરિસહ કયો છે. અત્ર અમે સંક્ષેપમાં તે બે પરિસહનું સ્વરૂપ લખ્યું છે. આ પરિસહનું સ્વરૂપ જાણી સત્સંગ સત્પુરુષના યોગે જે અજ્ઞાનથી મૂંઝવણ થાય છે તે નિવૃત્ત થશે એવો નિશ્ચય રાખી યથા ઉદય જાણી ધીરજ રાખવાનું ભગવાન તીર્થંકરોએ કહ્યું છે. આવું પરિસહનું સ્વરૂપ જાણી ને સત્સંગ કરવો, સત્પુરુષનો યોગ આરાધવો, એનો બોધ જાણવો, વિચારવો, અને અજ્ઞાનથી મૂંઝવણ થાય તો એ કાળે કરીને જરૂર નિવૃત્ત થશે. કેમ કે ઉપાય સાચો છે. જ્ઞાની પુરુષનો સમ્યક બોધ છે, હણે બોધ વિતરાગતા, એટલે બોધ વડે એનું દર્શન મોહ મિથ્યાત્વ જરૂર ખસશે. ભલે કદાચ સમય લાગે, કર્મરૂપી થળિયું બહુ મોટું હોય તો કાપતા વાર લાગે, પણ કાપવાનું જો શરૂ કરે તો એ ભલે મોડે પણ જરૂર કપાય. એમ નિશ્ચય આ પરિસરનું સ્વરૂપ જાણી સત્સંગ સત્પુરુષના યોગે જે અજ્ઞાનથી મૂંઝવણ થાય છે તે નિવૃત્ત થશે એવો નિશ્ચય રાખી યથા ઉદય જાણી, એવો જ કર્મનો ઉદય જાણી, પૂર્વે બાંધેલા અજ્ઞાનનું ફળ જાણી ધીરજ રાખવાનું ભગવાન તીર્થંકરોએ કહ્યું છે. ધીરજ રાખવું, સહન કરવું થશે, પુરુષાર્થ જારી રાખો. પણ કૃપાલ કે ધીરજનો અર્થ એમ ન સમજવો કે પ્રમાદ કરીને બેસી રહેવું, થશે કરીને સંસારના વિચારોમાં કામોમાં પડી જાય એમ નહીં. પુરુષાર્થ તો એ જ રાખવો, છતાં ધીરજ રાખવી. પણ તે ધીરજ એવા અર્થમાં કહી નથી કે સત્સંગ સત્પુરુષના યોગે પ્રમાદ હેતુએ વિલંબ કરવો,
ધીરજ એવા અર્થમાં નથી કહી કે સત્સંગ ને સત્પુરુષનો યોગ મળ્યો છે છતાં પ્રમાદ કરવો થશે એમ કહીને પ્રમાદ કરે એ અર્થમાં ધીરજ નથી કહી. અને ઉદય છે તે વાત પણ વિચારવાન જીવે સ્મૃતિમાં રાખવાય છે. ઉદય પણ છે કર્મનો, એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું અને પુરુષાર્થ જારી રાખવો. પણ ધીરજ રાખીને બેસી રહેવાનું નથી. પુરુષાર્થ કરીએ છતે કર્મણ્યેવા અધિકારસ્તુ માં ફલેષુ કદાચન. અર્જુનને ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણે બોધ આપ્યો કે હે અર્જુન, કર્મ કરવાનું તારો પુરુષાર્થ કરવાનું તારો ફર છે, તારું કર્મ છે. કર્મણ્યેવા અધિકાર, કર્મ કરવાનો તારો અધિકાર છે. માં ફલેષુ કદાચન, ફળની આશા રાખવી નહીં, એ અમારે વિચારવાનું છે. એમ કરીને તું પુરુષાર્થ કરે જા, ધીરજ રાખ, તો સતનું ફળ સમ્યક આવશે જ. આ પ્રમાણે ધીરજ રાખવાનું કહ્યું, સાથે સાથે પુરુષાર્થ કરવાનું કહ્યું. હવે છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં કૃપાલદેવ જણાવે છે, શ્રી તીર્થંકરાદિએ ફરી ફરી જીવોને ઉપદેશ કર્યો છે, પણ જીવ દિશા મૂળ રહેવા ઈચ્છે છે ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી શકે નહીં. તીર્થંકરાદિ પુરુષો અનંતા પૂર્વે થઈ ગયા, એમને ફરી ફરી જીવોને ઉપદેશ કર્યો છે. શું ઉપદેશ કર્યો છે? કે આ સંસારમાં મારા પણ છોડ, સંસાર દુઃખરૂપ છે, પણ આ જીવ દિશા મૂળ રહેવા ઈચ્છે છે. એને મોક્ષ માર્ગ અથવા દુઃખથી નિવૃત્ત થવાની સાચી કઈ દિશા છે જ એને જાણવું જ નથી. એને સંસારમાં સુખ ભાસે છે, પણ જીવ દિશા મૂળ રહેવા ઈચ્છે છે. એટલે બંધાવાના કામીને પરમાત્મા પણ છોડી શકે નહીં, અને છૂટવાના કામીને પરમાત્મા પણ બાંધી શકે નહીં. પણ એને છૂટવું જ નહીં, અને જ્ઞાની શું કરે? પણ જીવ દિશા મૂળ રહેવા ઈચ્છે છે ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી શકે નહીં. ફરી ફરી ઠોકી ઠોકીને કહ્યું છે કે એક આ જીવ સમજે તો સહજ મોક્ષ છે, નહીં તો અનંત ઉપાય પણ નથી. ઠોકી ઠોકીને કહ્યું છે, વારંવાર આ કહ્યું છે જ્ઞાનીઓએ કે આ જીવ સમજે તો સહજ મોક્ષ છે. સમજે તો સહજ મોક્ષ છે. કેમ કે તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ, તું પોતે મોક્ષ સ્વરૂપ જ છો. પણ નહીં સમજે તો અનંત ઉપાય પણ નથી. અનંત કાળથી જીવ નિચ્છંદે ચાલી પરિશ્રમ કરે તો પણ પોતે પોતાથી જ્ઞાન પામે નહીં. જ્યારે જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાનો અર્ધ અંતર્મૂર્તમાં કેવળ જ્ઞાન પામે. એમની આજ્ઞાએ ચાલે, સમજે તો સાવ સહજ છે. એ પણ કેમ સહજ છે તે સમજાવે છે આગળ. એક આ જીવ સમજે તો સહજ છે એમ ફરી ફરી ઠોકી ઠોકીને કહ્યું છે. વારંવાર દ્રઢતાપૂર્વક ભાર દઈને કહ્યું છે કે તું સમજે તારા સ્વરૂપને તો સાવ નિકટ છે, નહીં તો લાખ જપ તપ કર કદી પાર નહીં આવે. નહીં તો અનંત ઉપાય પણ નથી, અને તે સમજવું પણ કંઈ વિકટ નથી. કેમ કે જીવનું સહજ જે સ્વરૂપ છે તે જ માત્ર સમજવું છે. શું સમજવું છે? સ્વરૂપ સમજવું છે. કોનું? પોતાનું. બીજાનું કે છે વખતે કદાચ એ ગોપે નહીં સમજાવે, નહીં બતાવે. પોતાનું સ્વરૂપ, પોતાનું સહજ આત્મ સ્વરૂપ છે તેને જ સમજવું છે. સ્વ આધીન છે, કોઈ ઈશ્વરના હાથમાં એનો કંટ્રોલ નથી, તારા જ હાથમાં છે. અને તે સમજવું પણ કંઈ વિકટ નથી. કેમ કે જીવનું સહજ જે સ્વરૂપ છે, સહજ આત્મ સ્વરૂપ છે તે જ માત્ર સમજવું છે. અને તે કંઈ બીજાના સ્વરૂપની વાત નથી કે વખતે તે ગોપવે કે ન જણાવે. બીજાના હાથની વાત હોય, આપણે પૂછીએ તો ન પણ જણાવે, તો આપણે કેવી રીતે સમજીએ? એમ એ સ્વસ્વરૂપની વાત છે, સ્વસ્વરૂપ, પર સ્વરૂપ નહીં. અને તે બીજાના સ્વરૂપની વાત નથી કે વખતે તે ગોપવે કે ન જણાવે, તેથી સમજવી ન બને. પોતાથી પોતે ગુપ્ત રહેવાનું શી રીતે બનવાયું છે? પોતાથી પોતે ગુપ્ત રહેવાનું શી રીતે બનવાયું છે? એટલે પોતાથી જ પોતે કેવી રીતે સંતાઈને રહી શકે? છતાં પણ થયું છે. અનંતકાલથી પોતાને જ પોતાની ભૂલ રહી ગઈ છે. પોતાને જ પોતે ઓળખ્યો નથી અનંતકાલથી. તારી ભૂલ એટલી જ કે પરને પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને ભૂલી જવું. પોતાથી પોતે ગુપ્ત રહેવાનું સી રીતે બનવાયું છે? પણ કૃપાલ કહે છે, પણ સ્વપ્ન દશામાં જેમ ન બનવાયું એવું પોતાનું મૃત્યુ પણ જીવ જુએ છે. આપણને સપનું આવે કોઈક વાર તો શું થાય કે હું મરી રહ્યો છું, માનો મરી ગયો. પોતાને ખ્યાલ આવે હું મરી ગયો. મરી ગયા પછી કેવી રીતે ખ્યાલ આવે?
જાગે ત્યારે ખ્યાલ આવે કે ઓ આ તો સપનું હતું, અરે હું તો મર્યો નથી, જીવતો છું. પણ સ્વપ્ન દશામાં જેમ ન બનવા યોગ્ય એવું પોતાનું મૃત્યુ પણ જુએ છે, તેમ અજ્ઞાન દશા રૂપ સ્વપ્ન રૂપ યોગે આજી પોતાના નહીં એવા બીજા દ્રવ્યને વિશે સ્વપ્ને માને છે. જેમ સપનામાં કોઈ દિવસે પોતાનું મૃત્યુ થયું નથી છતાં હું મરી ગયો એમ માને છે, તેવી જ રીતે જે ભ્રાંતિ થઈ ગઈ એવી જ ભ્રાંત દશા છે હમણાં પણ આપણને. તેમ અજ્ઞાન દશા રૂપ સ્વપ્ન રૂપ યોગે અજ્ઞાન રૂપી ભ્રાંતિ ને લઈને સ્વપ્ન રૂપ યોગે આજી પોતાના નહીં એવા શરીર છે, પૂતગલનું બનેલું પોતાનું નહીં એવા પરદ્રવ્યને વિશે સ્વપ્ને માને છે. આ દેહ તે જ હું. અહીંયા આગળ જેટલું વિવેચન હવે લખે છે બસ આ વાતને દ્રઢ કરવા, સમજાવવા કે સર્વ ભૂલની મોટામાં ભૂલ શું, તો કે આ દેહમાં આત્મબુદ્ધિ, પરમાં નિજ બુદ્ધિ અને નિજમાં પર બુદ્ધિ. દેહ તે આત્મા, આત્મા એ દેહ. આ જ સર્વ દુઃખનું મૂળ છે. બીજા દેહો તણુ બીજ, આ દેહે આત્મભાવના. વિદેહ મુક્તિનું બીજ આત્મામાં આત્મભાવના. નવા દેહ ધારણ કરવાનું બીજ શું? આ દેહે આત્મભાવના, દેહાધ્યાસ. દેહ તે જ હું છું. રાત દિવસ આપણે એની સંભાળ લઈએ છીએ, એને કોઈ રીતે દુઃખ નહીં થાય. ગરમી બહુ લાગે છે, ઈલાજ કરો, શું કરો, પંખા લગાડો, વારંવાર સ્નાન કરે. આ બધું શું છે? આ દેહાધ્યાસ છે. એને પોષવો છે, એને આત્મજ્ઞાન જોઈએ છે. એટલે અહીંયા કે છે કે સર્વ દુઃખનું મૂળ દેહાધ્યાસ. આ જીવ પોતાના નહીં એવા બીજા દ્રવ્યને વિશે સ્વપ્ને માને છે. આ દેહ તે જ હું અને એની સેવા કરું, એની શાતા થવી જોઈએ દેહને, અને ધર્મ જોઈએ છે. પણ જ્ઞાનીઓ કે છૂટે દેહાધ્યાસ તો નહીં કરતા તું કર્મ, નહીં તો તું કર્મ જ કરે છે. નહીં ભોગતા તું તેનો એ જ ધર્મનો મર્મ. ધર્મનું રહસ્ય જ આ છે કે દેહાધ્યાસ છૂટવો જોઈએ, દેહમાં આત્મબુદ્ધિ જવી જોઈએ. અને એ જો જાય તો તારે યમ નિયમ જપ યાત્રા ભક્તિ બધું કરી છૂટ્યો. અને બધી ધર્મની ક્રિયા કરવા છતાં જો દેહમાં આત્મબુદ્ધિ નહીં ગઈ તો તે કાંઈ કર્યું નથી. એ ભાવ હવે આ 5 લીટીઓમાં કહે છે. જીવ પોતાના નહીં એવા બીજા દ્રવ્યને વિશે સ્વપણે માને છે. પોતાના નહીં એવા શરીરાદિને સ્વપણે માને છે. દેહ તે હું, આ કુટુંબાદિ તે મારું, હું દેહાદિ સ્વરૂપ છું, દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ મારા છે. બસ આ જ માન્યતા તે સંસાર છે. જીવ પોતાના નહીં એવા બીજા દ્રવ્યને વિશે સ્વપણે માને છે, અને એ જ માન્યતા, એ જ વિપરીત માન્યતા તે સંસાર છે. આ જ સંસાર છે. સંસારનું કારણ શું? દેહ તે જ હું, દેહમાં આત્મબુદ્ધિ એ સંસાર છે. અને એ જ માન્યતા તે સંસાર છે, તે જ અજ્ઞાન છે. નરકાદી ગતિનો હેતુ તે જ છે. દેહમાં આત્મબુદ્ધિ થઈ, દેહ તે હું, તો આ સ્ત્રી પુત્રાદિ મારા, ધન મારું, ઘર મારું, આ મમત્વ ભાવ વધ્યો. દેહ મારો નહીં તો કોઈ મારું નહીં, આ સગા તો દેહના છે. એટલે દેહમાં આત્મબુદ્ધિ જ્યાં સુધી જાય નહીં ત્યાં સુધી પરમાં મમત્વ ભાવ જાય નહીં. અને એ જાય નહીં તો નરક નિગોદ આદિ, કેમ કે રાગદ્વેષ થશે પરમાં, શરીરમાં ને લઈને કે પરમને લઈને, તો ફરી નરક નિગોદ આદિ બધા ઉભા છે. એ જ માન્યતા તે સંસાર છે, તે જ અજ્ઞાન છે. નરક આદિ ગતિનો હેતુ એટલે કારણ તે આ દેહમાં આત્મબુદ્ધિ છે, પરમાં મારાપણું છે. તે જ જન્મ છે, મરણ છે. તે જ જન્મ મરણ. જન્મ સાને લઈને? પરમો મારાપણાને લઈને, દેહમાં આત્મબુદ્ધિને લઈને, રાગદ્વેષ છે ને તેને લઈને જન્મ મરણ છે. તે જ જન્મ છે, મરણ છે ને તે જ દેહ છે. નવા દેહ ધારણ કરવાનું પણ બીજ એ જ છે. તે જ દેહ છે, દેહના વિકાર છે. દેહમાં આત્મબુદ્ધિ એટલે આ ઇન્દ્રિયો મારી, ઇન્દ્રિયો જે વિષયો ઈચ્છે એટલે વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. દેહના વિકાર છે. તે જ પુત્ર પિતા, તે જ શત્રુ અને તે જ મિત્રાદિ ભાવ કલ્પનાના હેતુ છે. તે જ પુત્ર એટલે દેહમાં આત્મબુદ્ધિથી જ આ પુત્રાદિને મારા માને છે. આ મારો પુત્ર, મેં જન્મ આપ્યો, આદિ ભાવોને લઈને સંસાર વધે છે. દેહમાં આત્મબુદ્ધિથી પુત્રાદિ નિજ કલ્પતો, મહત્તા માની પોતાની
તેમાં હા જગ હાણતો. દેહામાં આત્મબુદ્ધિથી પુત્રાદિ નિજ કલ્પનો. પૂજ્યપાદ સ્વામીએ સમાધિ શતકમાં કહ્યું, દેહમાં આત્મબુદ્ધિ, તેથી આ પુત્રાદિ મારા. દેહમાં આત્મબુદ્ધિથી પુત્ર આદિ નિજ કલ્પતો, મારા કલ્પતો. મહત્તા માની પોતાની, એવા પુત્ર આદિમાં મહત્તા માની પોતાની, તેમાં હા જગ હાણતો. આમાં આ જીવ જગમાં હણાઈ જાય છે, એટલે કે અનંત દુઃખનો ભોગતા બને છે. તેનું મૂળ કારણ દેહમાં આત્મબુદ્ધિ છે. નિજમાં નિજ બુદ્ધિ અને પરમાં પરબુદ્ધિ કરે તો છૂટે, પણ પરમાં નિજ બુદ્ધિ ને નિજમાં પરબુદ્ધિ કરે તો બંધાય છે. તેજ પુત્ર દેહના વિકાર છે અને તેજ દેહ છે. દેહના વિકાર છે તેજ પુત્ર, તેજ પિતા, તેજ શત્રુ, તેજ મિત્રાદિ ભાવ કલ્પના. અને આ દેહ મારા પ્રત્યે એને કર્યું એટલે મારા શત્રુ છે. પણ જયારે દેહ જ મારો નથી એમ મનાય તો મારો વળી શત્રુ કોણ? મને ના દેખતા લોકો શત્રુ મિત્ર ન થાય કો. મને જે દેખનારા તે શત્રુ મિત્ર ન થાય કો. મને જે દેખતા જ નથી મારા શત્રુ મિત્ર કેવી રીતે થઈ શકે? હું તો આત્મા છું. આત્મભાવ જો થાય, મને દેખતા જ નથી, આ તો મારા શરીરને દેખે અને શરીર મારું નથી, તો મારા શત્રુ મિત્ર ક્યાં થાય? અને મને જે દેખનારા એવા જે જ્ઞાની પુરુષો છે, આત્માને જુએ, તે તો કોઈના શત્રુ પણ થતા નથી અને કોઈના મિત્ર પણ નથી. મને જે દેખનારા તે શત્રુ મિત્ર ન થાય કો. અને દેહમાં આત્મબુદ્ધિ છે માટે તેજ પુત્ર, તેજ પિતા, તેજ શત્રુને તેજ મિત્રાદિ ભાવ કલ્પનાના હેતુ છે. અને તેની નિવૃત્તિ થઈ એટલે કે બીજા દ્રવ્યોને પોતાના માનવાની નિવૃત્તિ થઈ, પર પ્રત્યે મારાપણું છૂટી ગયું અને તેની નિવૃત્તિ થઈ, ત્યાં સહજ મોક્ષ છે. દેહમાં આત્મબુદ્ધિ ગઈ અને પરમાં મારાપણું ગયું તો જ્ઞાનીઓ કે સહજ મોક્ષ છે. આ સમજે તો સહજ છે. કા કરવાનું એટલું છે, દેહ તે હું નહીં, હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, દેહ શ્રી પુત્રાદિ મારા નથી. આ અદભુત મંત્ર છે. શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું એમ આત્મભાવના કરતા રાગ દ્વેષનો ક્ષય થાય. ખરેખર આત્મભાવના થાય તો રાગ દ્વેષ ગયા વગર રહે નહીં. પણ આપણે માત્ર બોલીએ છીએ, એવી ખરી આત્મભાવના થતી નથી અંતરથી, માટે રાગ દ્વેષ પણ જતા નથી. અને તેની નિવૃત્તિ થઈ એટલે બીજા દ્રવ્યોને પોતાના માનવાની ભાવનાની નિવૃત્તિ થઈ, ત્યાં સહજ મોક્ષ છે. અને એ જ નિવૃત્તિને અર્થે એટલે દેહમાં આત્મબુદ્ધિની નિવૃત્તિને અર્થે, મારી આ દેહમાં આત્મબુદ્ધિ જાય તેના માટે શું કરવું? અને એ જ નિવૃત્તિને અર્થે એટલે દેહમાં આત્મબુદ્ધિની નિવૃત્તિને અર્થે સત્સંગ, સત્પુરુષાદિ સાધન કયા છે. સત્સંગ કરવો, સત્પુરુષનો યોગ હોય તો એનો સમાગમ કરવો કે એના વચનોનો સમાગમ કરવો, એ જ આ મિથ્યા માન્યતા દેહમાં આત્મબુદ્ધિ ટાળવાનો સાચો ઉપાય છે. એ જ નિવૃત્તિને અર્થે સત્સંગ, સત્પુરુષ આદિ સાધન કયા છે. અને તે સાધન પણ જીવ જો પોતાના પુરુષાર્થને ગોપવ્યા સિવાય પ્રવર્તાવે તો જ સિદ્ધ છે. સાધન તો મળ્યા, સત્સંગ મળ્યો, ભક્તિ મળી, સવચનો બધું મળી ગયું, પણ પોતાના પુરુષાર્થને ગોપવ્યા સિવાય આપણો પુરુષાર્થ બીજામાં જાય છે. દેહ માટે, ઘર કુટુંબ માટે, હવે માત્ર આત્મા માટે, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, એના માટે પુરુષાર્થને ગોપવ્યા સિવાય પ્રવર્તાવે તો જ સિદ્ધ છે. વધારે શું કહીએ? આટલો જ સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે તો તે સર્વ વ્રત, યમ, નિયમ, જપ, યાત્રા, ભક્તિ, શાસ્ત્ર જ્ઞાન આદિ કરી છૂટ્યો, એમાં સંશય નથી. એ જ વિનંતી, આ સ્વ પ્રણામ. વધારે કે શું કહીએ? આટલો જ સંક્ષેપ જીવમાં જો પરિણામ પામી ગયો, કૃષ્ણદાસને પર પદાર્થો કડું ખોવાઈ ગયું એને લઈને એટલી ચિંતા થઈ, તારું છે જ નહીં કડું, આ દેહ પણ તારો નથી તો કડું તારું ક્યાંથી થા? એટલે એ નિમિત્તે આપણને આટલો બોધ આપ્યો કે પરમાં મારાપણું મૂકી દે. જહાં દેહ અપની નહીં તહાન અપનો કોઈ, ઘર સંપત્તિ પર પ્રગટ હૈ પર હૈ પરિજન લોય. ઘર સંપત્તિ તો સાવ જુદા છે. દૂધને આ એક મેં કરેલો, દૂધ અને પાણી જે મેં શરીર તારું નથી, તો બીજું કેવી રીતે હોઈ શકે તારું? આટલો જ સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે, આટલી જ વાત જો સમજાઈ જાય કે આ આત્મા સિવાય મારું આ જગતમાં કોઈ નથી, કાંઈ જ નથી,
તો તે સર્વ વ્રત કરી ચૂક્યો. વ્રત કરીને પણ આ જ કરવાનું છે. સર્વ વ્રત, યમ, નિયમ, જપ, યાત્રા, ભક્તિ, શાસ્ત્ર જ્ઞાન આદિ કરી છૂટ્યો. એમાં સંશય નથી. એ જ વિનંતી, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. બધું વાંચીને પણ આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરવી છે, પરમાં પરબુદ્ધિ કરવી છે, પરનો મોહ છોડવો છે, આત્મભાવ દ્રઢ કરવો છે. એ જો થઈ ગયો તો એને જપ કર્યું, યાત્રા કરી, ભક્તિ કરી, યમ નિયમ બધું સેવ્યું, બધા વ્રત કરી લીધા, શાસ્ત્ર જ્ઞાન પણ બધું ભણી ગયો. પણ બધું ભણીને જો આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ નહીં થઈ, પરને પર નહીં જાણ્યું, શરીરને પર નહીં જાણ્યું, તો એને કંઈ નથી જાણ્યું. સબ જાન્યો સો ફોક, નહીં જાન્યો નિજ રૂપ કો, સબ જાન્યો સો ફોક. आप को भूल गया, इनसे क्या अंधेर, समर सबर अब हसत है, नहीं भूलेंगे फिर. જેને ભાન થયું છે તો કે હવે કદી નહીં ભૂલીએ. આજ મેં ભૂલને લઈને, બધા ભૂલની મૂળ ભૂલ આજ છે, દેહમાં આત્મબુદ્ધિ. આ પ્રમાણે આ સ્વ પ્રણામ આ પત્ર પૂરો થયો. એનું વિવેચન પણ નાનું છે, તે આપણે વાંચી લઈએ. પત્રાંક 537 નું વિવેચન. શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમવાસ તારીખ 28/9/44. મુમુક્ષુ જીવને સંસાર કારાગ્રહ છે. રાગ દ્વેષના પ્રાપ્ત ફળથી બળતો છે એવો વિચાર નિશ્ચય રૂપ જ વર્તે છે. વિચારવાન જીવ હોય, મુમુક્ષુ હોય, તેને તો કે આખી દુનિયા રાગ દ્વેષથી દુઃખી છે, એના ફળ ભોગવે, દુઃખ ભોગવે, ત્રિવિતાપ, એવો એને દ્રઢ નિશ્ચય હોય છે. અને આ સંસાર એ તો જેલ જ છે. સંસાર કારાગ્રહ રૂપ છે. મુમુક્ષુ જીવને હોય, રાગ દ્વેષના પ્રાપ્ત ફળથી બળતો છે એવો વિચાર નિશ્ચય રૂપ જ વર્તે છે. આ પ્રમાણે મુમુક્ષુ જીવને નિશ્ચય થઈ જાય ત્યાર પછી અજ્ઞાનથી મુક્તથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આવો પહેલા દ્રઢ નિશ્ચય હોય ત્યારે જ એનું અજ્ઞાન દૂર થાય અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય, સિવાય થાય જ નહીં. સંસારમાં મોહ એમને એમ પડ્યો હોય અને હું તો જ્ઞાની છું, આમ માની બેસે, તેથી કે જ્ઞાન આવે નહીં. અથવા આવા નિશ્ચયવાળા જીવ જ્ઞાનને લાયક હોય છે. ખરેખર સંસાર જેને ત્રિવિતાપથી બળતો અંતરથી ભાસે ભવે ખેત થયો હોય અને માત્ર મોક્ષ વિલાસ હોય, તેવા જીવ ખરેખર જ્ઞાનને લાયક હોય છે, જ્ઞાન પ્રાપ્તિને. મુમુક્ષુને સત્સંગ સત્પુરુષનો યોગ થયા પછી પણ પૂર્વકર્મના ઉદય સંસારમાં રહેવું પડતું હોય તો સંસાર કારાગ્રહ જેવો છે એમ લાગે છે. ધીરજ રાખવી એમ કહ્યું, તેથી પુરુષાર્થહીન ન થવું, પુરુષાર્થ વધારવો, પણ ઉતાવળ ન કરવી. કામ, માન અને ઉતાવળ એ 3 મોટા દોષ છે. કામથી જીવ આંધળો થઈ જાય છે, કંઈ ભાન રહેતું નથી. એવી રીતે માનમાં પણ જીવ ચડી જાય છે. અને ત્રીજી ઉતાવળ એ 3 મોટા દોષ છે. કામ, માન, ઉતાવળે આ જીવ દોષિત થાય. નિષ્કામી દિન ને ધીરો ભવ્ય જીવ ગણાય. કામને હણવાનો ઉપાય નિષ્કામ ભાવ, માનને હણવાનો ઉપાય વિનય, લઘુતા, અને ઉતાવળનો ઉપાય ધીરજ. ધીરજના ફળ મીઠા છે. એવી રીતે કામથી જીવ આંધળો થઈ જાય છે, કંઈ ભાન રહેતું નથી. એવી રીતે માનમાં પણ જીવ ચડી જાય છે. અને ત્રીજી ઉતાવળ એ 3 મોટા દોષ છે. પણ અકળાવવું નહીં, ધીરજ રાખવી અને પુરુષાર્થ વધારવો. ધીરજ રાખવી અને પુરુષાર્થ વધારવો. સંકિત થયું હોય તો જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મના ક્ષોભક્ષમ મુજબ જીવને માલુમ પડે છે. નાનાવર્ણીય કર્મ આપણું ખસ્યું હોય તો આપણને કંઈક વસ્તુ સમજાય, તો આપણને ખ્યાલ આવે કે હવે કંઈક ખ્યાલ આવે, પહેલા તો એ જણાતું નહોતું. એમ નાનાવર્ણીય કર્મના આવરણ દૂર થયા હોય તો સમજાય, એને ખ્યાલ આવે. તેમ સંકિત થયું હોય તો પણ એને ખબર પડે કે ભાઈ મને સંકિત થઈ ગયો હતો, કોણ જાણે? એમ નહીં, થયું હોય તો તું જાણે. સંકિત થયું હોય તો જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મના ક્ષોભક્ષમ મુજબ જીવને માલુમ પડે છે. તે જાણવા માટે ઘણા પ્રકાર બતાવે છે કે મને સંકિત થયું કે નહીં. એ જાણવા માટે શાસ્ત્રોમાં ઘણા પ્રકાર બતાવે છે. 8 દ્રષ્ટિ જ બતાવી. 5મી દ્રષ્ટિમાં સંકિત છે, 4 દ્રષ્ટિના ગુણો આવ્યા નથી, તો ક્યાંથી જ્ઞાન થાય? તે જાણવા માટે, સંકિત વગેરે જાણવા માટે શાસ્ત્રમાં ઘણા પ્રકાર બતાવ્યા છે. તે મુજબ પોતાના ભાવ તપાસવા,